Kamrasa Jayarthiyam. And welcome, Preeti. A great afternoon to you. And also welcome all the great leaders of Tamil Nadu. And it's a great day to begin with because, this month, I think this is my only first session because of some problems in the two earlier session. I couldn't join you. So one thing I would like to tell you is, Preeti madamthukku one unmute பண்ணவை. Yes, sir. Now I can talk. Yeah. Okay. And today we'll be talking about the tools as such, because every day we are talking about the products and all. Now the thing which I would like to talk today is nothing but the scanner as such. Of course, we know that the scanner is a little out of stock, but that will definitely come soon. So it is better that before that comes, we'll learn all those things which can help us when it really comes in our hand. That's one thing. And the second thing also, how to build your team as such and what all thing you should keep in your mind to promote the tools, to promote the products, and how to build up your team and promote these in the team. All these things we'll talk today. Okay. So different types of presentation, because already we have done this. So many people know that, but there are so many new people coming. So we'll talk on that. And for Preeti also, I think it's going to be the new one because it's, this is something we deal with scanner as such. Okay. So this is the second time, sir. Already Pavan, along with Pavandeep, sir, I did once. Oh, okay. Oh, you have done that. Okay, yes. That's right. Okay, then we'll do that again. Okay. Okay, sir. Shall I explain it in Tamil, sir? Whatever you have. Yeah, definitely. Okay. வணக்கம் எல்லாருக்கும். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நியூட்ரி சார்ஜ்ல எல்லாரும் ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் ஒவ்வொரு நாள் பார்த்துட்டு வருவோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ்ல பாடி ஸ்கேனர் பத்தி பார்க்க போறோங்க. சோ உங்களுக்கே தெரியும் பாடி ஸ்கேனர் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி. இப்ப அது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருக்கு. கூடிய சீக்கிரம் வந்துரும் எல்லார் கைக்கும். சரியா? அதனால கவலைப்படாதீங்க எப்ப வரும்னு. இப்ப அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் இருக்கு. கொஞ்ச நாள்ல உங்க கைக்கு எல்லாருக்கும் வந்துரும். அந்த பாடி ஸ்கேனர் உங்க கைக்கு வந்தனா எப்படி யூஸ் பண்ணன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும் இல்லையா? உங்க கையில இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பேருக்கு டவுட் இருக்கும். சார் வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த மிஷினை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஃபுல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது படியா என்ன சொல்லி கொடுக்க போறாங்கன்னா, உங்க டீமை எப்படி இன்னும் நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி அதுக்கு நிறைய டிப்ஸ் சார் கொடுக்க போறாங்க. அதனால நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாடி ஸ்கேனரையும் அது போக உங்க டீம் எப்படி பில்ட் பண்றது, எப்படி ப்ரோமோட் பண்றது ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொல்லி கொடுப்பாங்க. யா எஸ் சார். Yes. So we'll go directly into the scanning product research. Is this clear now? Clear, sir. Yes. Okay. So friends, now we'll talk about the success mantra. Okay. Now what is that mantra of success? This is a unique key which unlocks every lock. Okay. It's a success mantra which can really help you to bring success in your business. And not only that, it will also bring success as far as your health is concerned. So I am going to present that unique key which can unlock every lock. Yes, ma'am. Okay, sir. நம்ம வெற்றிக்கு ரகசியமானது ஒரு முக்கியமான ஒரு சீக்ரெட்டை வந்து சார் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. சரியா? எல்லாருக்கும் வெற்றி படிக்கட்டுக்குள்ள ஏறணும்னு சொல்லி ஆசை இருக்கும். ஆனா அந்த வெற்றிக்குரிய ரகசியம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஏறுறதுக்கு. அப்படிதானே? சோ அப்படிப்பட்ட நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விற்கிறதுக்கு வெற்றியின் ரகசிய சாவியை வந்து சார் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு திறந்து வைக்க போறாங்க கொடுத்து. அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். எஸ் சார். Now, before getting into that, let us little talk on the teamwork and the team building. Okay, this is something that most of the customers comes and tells us, right? You go and meet a person, after some time he'll come back and say, sir, it's really difficult to find new customers, right? And that goes on multiplicating. One person will come and tell this, the second person will come and tell this, and this will percolate like anything. And those people who are positively thinking, they also become negative because of this. But now you just imagine, there are so many leaders who are
living somewhere and their team is somewhere. How this could have happened? It becomes easier if you can get a few leads. So whatever new, if a person comes and tells you that it's really difficult to find a new customer, tell him, okay, sir, you forget about it. At least you know some people. Because if there is a function in your house, you don't call anybody, or you simply you enjoy and go. For a marriage party, for a birthday party, there are so many invitations you print and you give around the world, right? You are sitting in Chennai, you will send the invitation card to Dubai, you will send the invitation card to Europe, and you would say that it is very difficult to find new customer. How can this be? So you do one thing. Whomever you know, give the name to me. That is the lead for me. And I'll tell you will sit there, I'll do the job. That's the thing. So if the person tells you that it's difficult to find a new customer, you just tell him that whomever you know, give the lead to me. The rest of the thing we both will do. Yes, ma'am. Yes, sir. நம்ம இன்னைக்கு வந்து டீம் பில்டிங் எப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்க போறோம். எப்படி நம்ம நல்ல முறையில பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முக்காவாசி பேர் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு புது கஸ்டமரே கிடைக்கவே மாட்டாங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நான் எப்படி ஒருத்தங்களை வந்து என்னோட கஸ்டமரை கொண்டு வர அப்படின்னு சொல்லிதான் இப்ப எல்லாரும் கேட்கிற கூடிய கேள்வியா இருக்கும் இல்லையா? இதுக்கு பதில் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ஒண்ணும் இல்லைங்க. உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு கல்யாணம் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க பொண்ணோ பையனுக்கோ, சரியா? நீங்க யாருமே இல்லாம நீங்க மட்டுமா வீட்டுல வச்சு கல்யாணம் பண்ணுவீங்க? ஜாம்னு ஊரைய போய் கூப்பிட மாட்டோம். அப்படிங்கும் போது அவ்வளவு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போது அப்புறம் எப்படி நீங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நியூ கஸ்டமர் கிடைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க எப்படி சொல்லலாம்? சரியா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பாக்குற ஒவ்வொருத்தங்களையும் கஸ்டமர் ஆக்கணுங்க. ஒருத்தங்க இப்ப கடைக்கு போறோம், ஒருத்தங்க சும்மா பேசுறோம், ரோட்ல ஒருத்தங்க பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல ஒருத்தவங்க வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ணோட்டம் வந்து எல்லாரையுமே கஸ்டமரா தான் பார்க்கணும். சோ கஸ்டமர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்க எப்பொழுதும் சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க கஸ்டமரா தான் நீங்க இது பண்ணணும். சோ உங்களுக்கு யாருன்னா தெரியுமோ, உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா சார்ட்ட நம்பர் கொடுங்க. சார் என்ன பண்ணுவாருன்னா, சார் பேசி உங்களுக்கு லீட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரியா? அப்ப நம்ம புது கஸ்டமர் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி நம்மள வந்து குற்றம் சொல்லக்கூடாது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க, புதுசா நிறைய பேர்ட்ட பழக ஆரம்பிங்க. தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கஸ்டமர் ஆக்குறக்கூடிய வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். கொஞ்சம் பேர் பாத்தீங்கன்னா லீடர் வேற ஒரு ஊர்ல இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அடியில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வேற ஊர்ல இருப்பாங்க. அதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகுது? சோ அது மாதிரிதான் நம்மளும் யாருனாலும் புது கஸ்டமரா நம்ம வந்து பார்க்கணும். நம்மளோட கண் பார்வையில தான் இருக்கு. எஸ் சார். Now what is a lead, right? When someone suggests you to meet someone known to him, that's a lead. That's the only thing. That's a customer for me, right? And we have got so many leads with us, but we don't understand that this is a good lead and this can lead to a very good customer. But unfortunately, we are in your thinking cap. No, you wear a thinking cap which is completely covered and you are not coming out of it. So every person has got some or the other lead, because there is no person in this world who don't know a next person. So that is a lead for me. If you know someone X, that X is a lead for me. You direct that, we'll go together and perform the job over there, right? So lead is when someone suggests you to meet someone known to him, right? That's a lead. And this lead can be, you can get this from different areas and avenues. I can say we can also get a lead from our company where you are working, your subordinates, your friends in that company. Then our website, people are so indulged in the online system now. So this can be very easily, they can get in response to an advertisement. You can put an advertisement just like this. I've been telling this to you again and again and again. I don't know how many people have done this. This is just a sample of what you can do, right? You can do in your local languages, right? So when you send all these things continuously, definitely you will find so many people calling you whom you never have met, you never seen. But you need to take one step forward. If that is not happening, nothing is going to happen. You just simply sit and do that, everything will come to me, it will never happen. You need to go out. There are people who are staying in Delhi, their team is in Chennai. That person from Delhi came down to Chennai. That's the reason why this person joined with us, right? Now sitting over in Delhi, and if you find that no, the Chennai wala will come and join, it never happens. So these are some of the important things which you should understand and work accordingly, right? Okay, ma'am. Okay, sir. இப்ப நம்ம லீட்னா என்னன்னு பாப்போம். சார் லீட்னு சொன்னாங்க இல்லையா? லீட்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் மூலியமா இன்னொருத்தங்களை தெரிய வரும் இல்லையா? அது பேர் தான் லீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது.
ஸோ எனக்குலாம் யார் லீடையும் தெரியாதுப்பா அப்படின்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது. எப்படின்னா மனுஷங்களை இன்னொரு மனுஷங்க தெரியாம இருக்க முடியுமா? இல்லையா? எல்லாருக்கும் அப்படிதானே. நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சுத்தி வட்டாரங்கள் இருக்கு. மக்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்து நம்ம நிறைய வருது. புது புது ஆள்களை நம்ம சந்திச்சு என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு லீட் ஆயிருவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு கிடைக்கல, நியூ கஸ்டமரே இல்ல, எனக்கு லீடே இல்ல அப்படின்னு நீங்க எப்போதும் சொல்லவே கூடாது. நீங்க புதுசா ஆள்களை மீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி உங்க சொந்தக்காரங்களோட சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு லீட் கிடைக்கிற வாய்ப்புகளை வந்து நீங்க தான் தக்க வச்சுக்கணும். யா எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் சார். அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, லீட் கிடைக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறீங்கன்னா உங்க கம்பெனில சுத்தி இருக்கிறவங்க கூட வேலை பாக்குறவங்க எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து லீடா தான் பார்க்கணும். அதாவது நீங்க அவங்களை டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களே உங்களுக்கு அடியில சேர்க்கக்கூடிய வேலைகளை தான் நீங்க பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம். எப்படி அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம்னா, நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம லோக்கல் தமிழ் இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து நீங்க வந்து இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட பத்தி குட்டியா ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றதுனால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு டைரக்ட் செல்லர்ஸ் நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க. உங்களுக்கு அடியில நீங்க லீட வந்து கொண்டுட்டு வர முடியும். சார் இது வந்து நிறைய தடவை ஏகப்பட்ட தடவை சார் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா இதெல்லாம் எடுத்து செய்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர் இப்ப கொரோனா வந்ததுல இருந்து வேலை இல்லாம தவிச்சு கிடக்காங்க. அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகட்டுமே. இதை பார்த்து உங்க நான் போன் நம்பரை பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி போன் போட்டு கேட்பாங்க. அப்ப அதை பார்த்து இன்னொருத்தவங்க வருவாங்க. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து இது மாதிரி அட்வர்டைஸ் பண்ற மூலியமா உங்களுக்கு பிசினஸ் உங்களுக்கு அடியில லீட்ஸை வந்து நீங்க நிறைய கூட்டிக்கிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாயிரும். ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கலன்னு சொல்லவே கூடாதுங்க. எப்பவுமே நமக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா நம்ம தான் பண்ணணும். சரியா? வாழ்க்கையில என்ன பண்றாங்க, இமயமலையில ஏறுறாங்க, இறங்குறாங்க, ஏதோனா கண்ணுக்கு தெரியாதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆள் சேர்க்கறது வந்து கஷ்டமா? அதுவும் நம்ம இந்திய நாட்டுல இருந்துட்டு, அதுவும் தமிழ்நாட்டுல இருந்துட்டு மக்கள் நெருக்கி வாழக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துட்டு நமக்கு ஆள் கிடைக்கல, எனக்கு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கூடாது. நீங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க மூலியமா உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க. வாங்க, எந்திரிச்சு வாங்க, புதுசா வெளியே வாங்க, வீட்டுக்கு வாங்க, பேசுங்க, நிறைய பேரை மீட் பண்ணுங்க. அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒண்ணுல இருந்து இன்னொருத்தங்க, அவங்க மூலியமா இன்னொருத்தங்க, வாய் வழியா இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நிறைய லீட் கிடைக்கும். இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப லீடர் வந்து டெல்லியில இருப்பாங்க. அவருக்கு வந்து சென்னையில வந்து ஃபுல்லா அவருக்கு அடியில ஆள் சேர்ந்திருப்பாங்க. எப்படி? டெல்லியில இருக்கிறதுக்கு ஹிந்தி தெரியும், இங்க சென்னையில இருக்க தமிழ்நாடு தெரியும். இல்ல அவங்களா வந்து சேர்ந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி டெல்லியில இருக்க உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தாருன்னா, தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எவ்வளவு வேலை அவர் உள்ள இறங்கி பண்ணியிருந்தா அவருக்கு வந்து சென்னையில வந்து ஆள் இருந்திருக்கும். அதே மாதிரிதான் மொழிங்கிறது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து என்ன சொல்லுவோம், அடுத்து வேற மொழி பிரச்சனை எங்களுக்கு ஆள் சேர்க்க முடியல, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க. சரியா? நீங்க வந்து எந்திரிச்சு வீட்டுல இருந்து வந்து நீங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிங்க. இன்னைக்கே செய்ய ஆரம்பிங்க. சும்மா கேட்கறது மட்டும் செய்யக்கூடாது. நாங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் நீங்க செயல்முறையில கண்டிப்பான முறையில் செஞ்சுட்டு நீங்க அடுத்த மீட்டிங்ல வரும்போது எங்களுக்கு சொல்லணும். எஸ் சார். And what kind of lead? That is another big thing. We have not now known what is lead, and now we are looking into the quality of lead or the quantity of lead. Right? The quality of lead will decide the performance in the business. Now, this quality, it depends. It is not that the lead which you have got will be as perfect as you think or as unperfect as you think. But you need to go and educate that person to perform the way you want to and perform the way you are thinking and what is that is required by that particular person. So it all depends upon different areas. A lead from for example, place of living, then customer profile, social standing. These all shows the quality of lead. For example, you can see over here, I'll show the picture of some of this. See, look at this person. He's a village person, right? So he's standing in the social level, his customer profile, his place of living will be limited. Now, if you move forward, he's a district person. It will be different from the village person. And when you move on to the city person, that will be totally different from the village person. So these are all the lead. And according to the place of the lead, you need to educate that person. What you're talking to the city person, you may not talk that to the village person. What you talk to the village person, you may not be talking to that district person. Now, you need to really create your own ideas according to the situation to get a quality lead or quality work from the lead which you have got. I hope this is very clear. Yes. Okay, sir.
அடுத்து என்னதுன்னா உங்க வாட் கைண்ட் ஆஃப் லீடு, அதாவது எப்படிப்பட்ட பேரு உங்களுக்கு அடியில இருக்காங்க. லீட்னா ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க பிடிக்கிற உங்களுக்கு அடியில டீம் மெம்பர்ஸ் வராங்க இல்லையா, அவங்களதான் நம்ம லீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அவங்களோட குவாலிட்டி அப்பனா தரம் எப்படி நம்ம அதை டிசைட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப 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 முக்கியங்க. ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம ஒரே மாதிரி பார்க்க கூடாது சரியா. அவங்க நம்மளுக்கு அடியில வந்துட்டாங்க சரி அவங்களும் அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க கிடையாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் நீங்க அவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுங்க சரியா. அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி பீப்புள் இருப்பாங்க அப்படிதானே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். இப்ப நம்மளுக்கு அடியில வந்து சேர்றவங்க லீட் வந்து ரூரல் ஏரியா ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள் உங்களுக்கு அடியில சேர்ந்திருக்காங்கன்னா நீங்க அவங்களுக்கு ஏத்தாப்புல சொல்லணும். நம்ம ப்ராடக்ட்டை பத்தி அவங்க கிட்ட போய் உட்காந்துக்கிட்டு இதுல வந்து அமினோ ஆசிட் இருக்கு, 3 வகையான புரோட்டீன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சு வைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு புரியாது. அப்ப நம்ம கடியில இருக்கிற ஆளுக்கு அவங்களோட தரத்தை பார்த்து அந்த தரத்துக்கு எது மாதிரி பேசணுமோ நீங்க அதுக்கு ஏத்தாப்புல பேசணும். சோ நீங்க கொண்டுட்டு வர்றதுலதான் உங்க திறமை இருக்குங்க. சோ உங்க லீடரா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அடியில ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேரையும் நீங்க 10 விதமா தான் பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி அறிவை நீங்க வந்து கொடுத்துடக்கூடாது சரியா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க. இதே நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டா இருக்கட்டும், இப்ப ஒரு விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லாட்டி அங்க ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகட்டும், அப்பனா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க கொஞ்சம் கிராமத்து மக்களுக்கு புரியாது, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய வரும் இல்லையா. புரதச்சத்துனா என்னன்னு தெரிய வரும். அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு போய் இதுல வந்து இவ்வளவு புரதம் இருக்கான், நல்ல புரதம் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவே ஒரு சிட்டி சைட்ல இருக்காங்க, சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை அப்படின்னு நல்லா படிச்சவங்க உங்களுக்கு அடியில இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கிட்ட போய் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமோ இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து இப்படி ஒரு மெட்டாபாலிசத்தை கூட்டுதான், இம்யூன் சிஸ்டத்தை கூட்டுதான், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுதான், அவங்களுக்கு புரியிற லாங்குவேஜ்ல பேசுங்க. சோ உங்க லீட் 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேர் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து வராங்க அதுக்கேத்தாப்புலதான் நீங்க பேசி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். நீங்க உங்களுக்கு ஏத்தபடி அவங்களை கொண்டுட்டு வர வேலை வந்து உங்களுக்கு தான் வரும் சரியா. எனக்கு கடையில சேர்ந்துட்டாங்க எனக்கு என்ன எப்படியோ ஆகட்டும் அப்படின்னா நீங்க விடக்கூடாது. அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ராடக்ட புரிய வச்சு எப்படி எல்லாம் என்னென்ன டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். எஸ் சார். Whatever be the lead, whether it is a city person, whether a district person or a rural person, the only thing which you need to make sure about it, and you also need to make this particular point very sure in the mind of these people. And what is that? We must convert every lead into a product user. Now you can see over the lead over there, small, marble-like structure, right? Spread everywhere. And you are the funnel. So what you have done, all the leads which are spread around, you have targeted or you have channelized through this funnel. And now you can see they are all become your team. So it is a user. So the most important thing is whenever you get a lead, you try to make that person the user of the product. Once they use the product, then they will not leave you. But without that, without you telling some of the important products to that person, this lead will never be get converted. That's for sure. Yes, ma'am. Okay, sir. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு அடியில வந்து சேர்றாங்க இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு லீடையும் அந்த ஒவ்வொரு ஆளையுமே நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண வைக்க வேண்டிய வேலை வந்து நம்மளுக்கு தாங்க இருக்கு. எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வேறனாலும் வரலாம் சரியா. கிராமம்னாலும் சரி, சிட்டினாலும் சரி, அந்த ஊர் எப்படிப்பட்ட ஊரா இருந்தாலும் சரி, அந்த மக்கள் எப்படிப்பட்ட மக்களா இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு கீழே அவங்க வந்து சேரும் போது நம்ம ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து கண்டிப்பான முறையில் நம்ம யூஸ் பண்ண வைக்கணும். இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பால்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் லீட்ஸ், கொஞ்சம் ஆளுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். சோ வெவ்வேறு மாநிலத்துல இருந்து வெவ்வேறு மொழி பேசுறவங்களா கூட இருக்கலாம், உங்களுக்கு அடியில வந்து சேர்றாங்க. அவங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரே அந்த ஃபனலுக்குள்ள அனுப்புது இல்லையா வரிசையா. நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டிப்பான முறையில் அவங்களை யூஸ் பண்ண வைக்க வேண்டிய வேலை வந்து நம்ம பொறுப்பு. எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாதான், அவங்க வாயால அதை ஃபுல்லா அனுபவிச்சாதான் அதோட நன்மைகளை 10 பேர்கிட்ட வந்து அவங்களா உள்ள இருந்து பேச முடியும் சரியா. அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து, அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்து, அவங்க யூஸ் பண்ணி அந்த நன்மைகள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க மனதால பேசுவாங்க, யூஸ் பண்ணி அதை கண் கூட அவங்களுக்கு ரிசல்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம். அதனால நம்ம லீட் எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் கண்டிப்பான முறையில் யூஸ் பண்ண வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து உங்க லீடருக்கு உங்களுக்கு வந்துடும். எஸ் சார். Now it is even more difficult to hold. That's the next. The first one was I don't get customer. Now this is a person who has got the customer, but he has got another problem, because all the people have got one or the other problem, right? And we need to really answer to that. And what is that? It is even more difficult to hold a new customer as a regular user of the brand. Now I told you to make them user of the product, and the next day he comes and tells me that, sir, it is more difficult to hold the new customer as a regular user of the brand. Because why this happens? Because you are not very clear about your product, and you have not actually detailed or give the knowledge to that person in such a way that he never leaves you. But you said something like that, you take product, man, it will definitely help, or those, I don't know what all people say. So when you speak to a person, you make sure that you know everything.
Your product knowledge should be absolutely wonderful. Your knowledge about the things or the ingredients which is there in that should be absolutely wonderful, because any question may arise from the other side. You should be in a position to answer it. That is a simple thing. As a leader, as a motivator, you need to have. And when you have that, the people who have joined you, before joining, you have started using the product, they will join you and they will never leave you. Yes, ma'am. Okay, sir. அடுத்து எல்லாரும் என்ன பிரச்சனை முக்காசி சொல்றீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே எனக்கு சார் கஸ்டமரே கிடைக்க மாட்டாங்க சார் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அடுத்து கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றீங்க, அத அவங்க வந்து ரெகுலரா எப்பவுமே நம்ம ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண வைக்க முடியல சார், ஒருக்க வாங்கிட்டு அடுத்து அப்படியே விட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்ப தப்பு எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லீடர்கிட்ட சொல்லலாம். நீங்க சும்மா இந்தாப்பா இதை யூஸ் பண்ணி பாரு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுல இருக்கிற நன்மைகளை வந்து புரியாது. அப்படிதானே? அப்ப நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு அடியில வந்து சேர்ற லீட்ட சொல்றீங்கன்னா, நீங்க முழுமையா அதை விவரிச்சு நீங்க உள்ள இருந்து பேசினாதான் அவங்களுக்கு அது புரிய வரும். சரியா? அப்ப அதுல எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு. இப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ்னா அதுல என்னென்ன இருக்கு, அதனால நன்மைகள் அடைஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிள், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி புரிய வைங்க. உங்க வீட்டுல வந்து இருந்திருக்கோம் இல்லையா, அப்படி சொல்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஓகே அப்ப இதை வந்து தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணா நல்ல நன்மைகள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வரும். அப்ப நம்மளுக்கு அடியில வந்து சேர்ற அவங்களையே நம்மள வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண சொல்றக்கூடிய கடமைகள் வந்து லீடர் தான் சேரும். நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, அந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் போட்டு அவங்க கிட்ட முழுமையா கொண்டு நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து சேர்க்கல அப்படின்னு அர்த்தம். எப்போ நீங்க முழுமையா எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? அதனால இந்த பொறுப்பு வந்து லீடர் தான் சேரும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கேட்டா எப்படினாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அவங்க என்ன டவுட் கேட்டாலும் அப்ப எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குற மூலியமா நம்ம லீடையோ நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண வைக்கலாம். சோ முழுமையா சொல்லி கொடுக்கறதுனால அதை அவங்க வந்து அப்படியே வாழ்க்கையில தொடர்ந்து அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அவங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். எஸ் சார். Yes, and now the key which I was talking about, which opens every lock, is known as the body scanner. Right? This is a unique key which will definitely give you business, which will definitely give you health, and it will give you the confidence to talk to the people about the product as such. Okay, so this is the body scanner which we are going to talk. Okay, right. Now, as you all know, a right picture needs a right focus, right? Because if you take a picture and if it's not focused, nobody is going to take that and nobody is going to see that. So your customer, you should understand, is not focused on his health. So because he is not focused on his health, he doesn't know anything about that. So most of the people, we think that he is a very knowledgeable person, he knows everything, but unfortunately he doesn't know anything whatsoever about the health or the nutrition. So it is your job to make that particular person absolutely focused towards the health or focused towards the nutrition supplement, so that he understands the quality and the value of it. He is unaware of the true status of his health and nutrition. Yes, as I told you. He doesn't know what is happening in his body. He doesn't know how much is the fat in his body. He doesn't know how much is the vitamins and minerals in his body. Oh, so many things. So unfortunately, the people are blindfolded. We think that they know everything, but unfortunately they don't. But whenever you go and talk to these people with nutrition supplements, some of the answers will be like this. He believes that he's healthy. I'm healthy. I don't take medicine. So why should I take your product? He takes a rich diet. I take a rich diet. Everything I get from the food. So no supplement is required. But when he thinks like that he's healthy and he takes a rich diet, naturally his thinking will be that he doesn't need any health supplement. So what actually happens? He neglects your products, especially health supplements. And this could be the picture when you go to meet a person. Ayyo, penda. This is what I think, right? Okay. Yeah. சார் சொன்னாங்க இல்லையா, மந்திர சாவி வந்து உங்களுக்கு இருக்கு நம்ம பிசினஸ் கூட்டுறதுக்கு நியூட்ரி சார்ஜ்ல. அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடி ஸ்கேனர் மிஷின் தாங்க. சோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம டார்கெட்டை ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதுதான் மந்திர சாவி, நம்மளோட சீக்ரெட் சாவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் சார். நம்ம இப்போ ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், போக்கஸ் ரொம்ப முக்கியம். சரியா? இப்ப வந்து நிறைய ஆள்களா இருக்காங்க, அவங்கள போக்கஸ் பண்ணணும்னா அந்த ஆள்கள் தான் நம்ம சென்டரா வச்சு போக்கஸ் பண்ணி போட்டோ எடுக்கணும். பின்னாடி இருக்கிறத முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம அதை தள்ளி எடுத்தோம்னா போட்டோ சரியா விழாது. அதே மாதிரிதான்
ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நம்மளுக்கு அடியில இருக்கிறவங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களையும் பாக்குறோம் இல்லையா, யாருமே அவங்களோட உடல் நலத்துக்கு வந்து அக்கறை கொடுக்க மாட்டாங்க. சரியா, உடல் நம்மள எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை யோசிக்கவே மாட்டாங்க. அதை நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். சோ எப்படி ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னா அதுல என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிளியரா, இப்ப தென்னை மரம் இருக்கிறோம்னா அந்த தென்னை மரம் வந்து சரியான ஹைட் கரெக்டா விழுந்திருக்கணும் இல்லையா, அதே மாதிரி அதை போக்கஸ் பண்ணி எடுக்கணும். அப்ப கஸ்டமரை என்ன பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க ஆரோக்கியத்தை அவங்களையே நம்ம வந்து சிந்திக்க வைக்கணும். அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் சார். எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுமே நம்ம இப்ப நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம ஆரோக்கியத்தை பத்தி நம்ம வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் ஆரோக்கியமா தானே இருக்கோம், சாப்பிட தானே செய்யறேன், ஒண்ணும் செய்யல, நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமா தான் இருப்பேன் அப்படி இருக்கு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிதான். சரியா, ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். போய் நம்ம ஒரு கஸ்டமர்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு புதுசா ஒருத்தவங்களை போய் பாக்குறீங்க. சரியா, நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை பத்தி அவ்வளவு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க, அவ்வளவு நேரம் உட்காந்து கேட்பாரு. சரியா, இருந்தாலும் அவங்க என்னென்ன பதில்கள் நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த 3ல தான் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. பிஃபோர் ஒன் சார். Just a minute, just sorry. It's okay. என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம யாருனாலும் போய் பார்த்தோம் என்ன சொல்லுவாங்க, என்னப்பா இதுவா, இதெல்லாம் தேவையில்ல, நான் ஆரோக்கியமா தான் இருக்கேன், பார்த்தா தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா, டக்குனு நமக்கு அடுத்து என்ன பேசனே தெரியாது, ஒரே இதுல போட்டு முடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்றாங்க, நான் இதை விட ரொம்ப காஸ்ட்லியான ப்ராடக்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்றேன், இதை விட பயங்கரமா நான் சாப்பாட்டுல பாதாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு எவ்வளவு இதா சாப்பிட்டுட்டு தான் வரேன், என் உடம்பு நான் அவ்வளவு அக்கறையா பாத்துக்கிறேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுறத நிறுத்திடுவாங்க ஒரே செகண்ட்ல. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன், நான் நல்லா சாப்பிடுறேன், எனக்கு இது மாதிரி வெளியே இருந்து சத்துக்களை உள்ள எடுத்துக்கணுங்கிறது அவசியமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இந்த பதில் தான் நம்ம எல்லார்ட்டையும் கேட்டுக்கிட்டே வரோம் இல்லையா. அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்காங்களா அப்படின்னு அவங்களையே நம்ம உணர வைக்கணும். சரியா, சோ உணர்ந்துட்டாங்கன்னா நம்மகிட்ட அவங்க வந்து வாங்கிடுவாங்க. அது வந்து ஈஸி ஆயிரும். அவங்க ஆரோக்கியமா இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம புரிய வைக்கணும். அதை சார் சொல்லுவாங்க. எஸ் சார். This is the biggest problem, a war between the body fat and muscles, because most of the people think that the body is absolutely fatty, that means it is the epitome of the health, right, and his wellness it is showing. But unfortunately, more the fat, the more you are unhealthy, and people don't even care of muscles except some percentage of people. So this war between body fat and muscles, a tug of war, like right, it will be clearly tell when you use the body scanner. So body scanner, if you take and use it, it will tell us about the war between the body fat and muscles. And this is what most of the people don't. Most of the people don't. Yes. Okay. நம்ம பாடி ஸ்கேனர் மிஷின் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு போர்னே சொல்லலாங்க. நம்ம உடம்புல இருக்கிற கொழுப்புக்கும் நம்மளுக்கு தசைகளும் இருக்கிறனால நம்ம உடம்புல என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஒரு போராடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப தேவையில்லாத கொழுப்புகள் எல்லாம் சாப்பிடறனால நம்மளுக்கு அந்த கெட்ட கொழுப்புனால உடம்புல போய் இருக்கிறனால இதை நம்ம வந்து ஒரு போராட்டமா போராடிக்கிட்டு இருக்கோம். சரியா, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பாடி ஸ்கேனர் மிஷின் யூஸ் பண்றதுனால சதவீதம் எவ்வளவு, உங்களோட தசைகளின் அளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும். சரியா, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை ஒரு பெரிய ஒரு சீக்ரெட்டா நம்ம வச்சுக்கிட்டு, மேஜிக் கீ மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து போய் சொல்லும் போது நம்ம புரிய வைக்கலாம். நம்ம உங்க உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கவங்களை அவங்க உடம்பு எவ்வளவு ஆரோக்கியம் கம்மியா இருக்கு, எந்த அளவு கொழுப்பு எவ்வளவு இருக்கு, அந்த தசைகள் அளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அற்புதமான மிஷின் வந்து பாடி ஸ்கேனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ் சார். Now, when you use the body scanner, then you can tell everything about that person's body and health. But without taking this, if you go and tell that you are very fatty man, it will really create a problem for you and all. He will not really understand unless and until you show him the data. So when you say that your body has got more fat than muscles, it really tells that your body is lacking protein and your body is lacking water. And apart from that, you can establish the need of the PVMF, that is protein, vitamin, mineral, and fiber supplements with the body scanner, because it tells those 10 parameters which is absolutely needed for the body, and that is absolutely clearly is shown through the body scanner. Yes. Yes sir. So நம்ம மக்களை
புதுசா ஒருத்தவங்களை போய் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சரியா, நம்ம வந்து பாடி ஸ்கேனர் எடுத்துட்டு போங்க. எடுத்துட்டு போய் அதுல அவங்களை நிக்க வச்சு நம்மளுக்கு அப்ப 10 ரீடிங்ஸ் அது கொடுத்துரும். சரியா, அந்த 10 ரீடிங்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம புரிய வைக்கலாம். அதாவது அவங்க உடம்புல என்னென்ன சத்து எவ்வளவு கூடுதலா இருக்கு, எதெல்லாம் கம்மியா இருக்கு, அப்ப அவங்க உடம்பு வந்து ஆரோக்கியம் இல்லாம நன்மையில இருக்கு அப்படின்னு புரிய வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பிவிஎம்எஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸ அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். பிவிஎம்எஃப்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோ டயட்டையும் நியூட்ரிசார்ஜ் மேன் அண்ட் விமன் டேப்லெட்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பிவிஎம்எஃப் சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த பிவிஎம்எஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சொல்லுவோம் இல்லையா. அவங்க கிட்ட புரிய வைக்கிறனால அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பாடி ஸ்கேனர் நிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் உணர்ந்துருவாங்க மக்கள் வந்து, இப்ப நானுமே ஒல்லியா இருக்கேன், ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பேன். பாடி ஸ்கேனர் நின்னாதான் தெரியும் என் உடம்புல வந்து கொழுப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்களுக்கு வந்து நீங்க எங்க போனாலுமே அந்த பாடி ஸ்கேனர் எடுத்துட்டு போய் அதுல நிக்க வச்சு அவங்க உடம்புல ரீடிங் எடுத்து புரிய வைங்க. சோ புரதச்சத்து, அப்ப உங்களுக்கு விட்டமின்ஸ்னா எவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிவிஎம்எஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு பாடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்றதுனால அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு புரிய வைக்கலாம் எல்லாருக்குமே. எஸ் சார். Now look at this. This is the way you need to make the person stand onto the body scanner. If the person is wearing the socks, that also need to be removed. He should stand on this particular scanner with barefoot, and when he stands on the barefoot, before getting onto the scanner, he need to really clean his feet, and that is very, very important, right? And I'll go back and I'll show you how to. These are the electrodes which you can see over here, and when you basically, make the person stand, the most important thing you should take care of is that his heel should always be perfectly fixed here. Okay, the heel should be perfectly fixed, and before that you need to enter some of the data over here. The first is the height of the person, the second is the age of the person, and the third is the gender of the person. And using these buttons you can do that very clearly. So this is how it need to be done. Okay, and when you are making the person stand onto this electrode, that person should not have any battery running instrument attached to his body, no watch and no mobile phone. And if the person is taking the reading, that person also should not taking the should not keep the mobile phone in his pocket. All this should be kept apart. If I am taking the scanning to a next person, I should also be absolutely like that person only, because no attachment is required in our body, right? So that you need to take care of. And one more thing which you need to take care of is, for the first time when you are doing the scanning of a person, you make sure that every time you scan that person at the same time. For example, you have scanned a person at 10 o'clock in the morning. Every time when you scan that person, it should be 10 o'clock in the morning. That's very important. And try to see that what type of clothes he has worn during the first scanning. He is wearing in that every scanning he is wearing the same kind of dress. It will give you wonderful result. The result which you are getting will be perfect. Yes. Yes, sir. ஸோ ஸ்கேன் பாடி ஸ்கேனர் மிஷினை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்ல போறோம். ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்க கைக்கு வந்தோன்னா இந்த மிஷின் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். இதை பாக்குறதுக்கு எப்படின்னா, நம்ம நார்மலா வெயிட் செக் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மிஷின் மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஆனா இது வந்து 4 கார்னர்லயும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துலதான் கால் பாதத்தையும் அவங்க கரெக்டா அவங்க 2 காலையும் வந்து அந்த இடத்துல வைக்கிறோம். அந்த 2 ஸ்கொயருமே அவங்களுக்கு அங்க மறைஞ்சிருக்கணும். கால் இப்படின்னு வந்து நிக்கிறோம் இல்லையா, அவங்க பாதமும் அந்த இதுவும் அதுல கரெக்டா பட்டிருக்கணும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணனா அதுக்குள்ள இருந்துதான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மின்காந்த அலைகள் வந்து அவங்க உடம்புக்குள்ள ஃபுல்லா பாஞ்சு அது வந்து நம்ம உடம்புல கொழுப்பு எவ்வளவு இருக்கு, புரதம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கணிச்சு சொல்றதுக்கு உதவும். அதனால காலை வந்து அவங்க சரியான முறையில் வச்சுக்கணும். சாக்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணியிருந்தா அவங்க கலட்டிட சொல்லுங்க. கலட்டிட்டு நீங்க நிக்கணும். எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வெயிட் பாக்குற மிஷின்ல மாதிரியே தான் இதுலயும் நிக்கணுங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த கார்னர்ல 4 இது ஸ்கொயர் இருக்கு பாத்தீங்களா, எல்லா கார்னர்ஸ்லயும் அதெல்லாம் மறைஞ்சு கரெக்டா அவங்க கால் இப்படி நிக்கிற மாதிரி நிக்கணும். இதுல என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க எப்ப ட்ரெஸ் வந்து இப்ப நீங்க ஒருத்தங்களை போய் பாக்குறீங்க, அவங்க எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்களோ அடுத்த தடவை போகும்போது அவங்க அதே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த ட்ரெஸ் வெயிட்ட கூட்டி விடுறதுனால அந்த மின்காந்த அலைகள் உள்ள போறதுனால ட்ரெஸ் வேறுபட்டாலும் கொஞ்சம் மாறுதலை நம்மளுக்கு கூட்டியோ கம்மியோ காட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால இன்னைக்கு அவங்கள ஒருத்தவங்களை போய் பாக்குறீங்க, ஒரு சாதாரண காட்டன் பேண்ட் சட்டை போடுறாங்க, அடுத்த தடவையும் அதே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க. அது போக டைம் ரொம்ப அவசியங்க. சோ ஒருத்தவங்களை புதுசா ஒரு ஆளை நிக்க வச்சு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு காலையில மணி 10 மணிக்கு பாக்குறீங்கன்னா, அடுத்த மாசம் அவரை போய் பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல பார்க்கும் போதும் காலையில கரெக்டா 10 மணிக்கு
பாக்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி எக்காரணத்து கொண்டோ உங்க அந்த பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல நிக்கிறவங்க அவங்க பாக்கெட்ல செல்போனோ பெல்ட்டோ இல்லாட்டி இதெல்லாம் வச்சிருக்க கூடாது. சரியா? எப்போ ஒருத்தங்க வாட்ச் செல்போன் பெல்ட்லாம் வச்சிருக்கீங்கன்னா உள்ள வந்து அது எல்லாம் அயன் தானே, இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து அந்த மின்காந்த அலைகள் வந்து அந்த இரும்புக்கு வந்து கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணும். அதனால செல்போன் பெல்ட் வேற ஏதாச்சும் இரும்பு செயின் ஏதாச்சும் பெருசா போட்டிருந்தாங்க இல்லாட்டி செல்போன் வாட்ச் கண்டிப்பா கலட்டிடணும், பெல்ட் கலட்டிடணும், செல்போன் இந்த மூணையுமே நீங்க ரொம்ப தூரத்துல வச்சிடணும். சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு நான் செக் பண்றேன்னா என் கையில கூட செல்போன் இருக்க கூடாது. சோ இருக்கிற செல்போன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து அடுத்த ரூம்ல வச்சுட்டு பாடி ஸ்கேனர் இன்னொரு ரூம்ல வச்சு செக் பண்ணினா உங்களுக்கு சரியான அளவுல அது ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ என்னன்னா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்க கால் வந்து சரியா அதுல பட்டிருக்க மாதிரி நின்னாதான் உங்க அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் உள்ள போகும். அதுல நின்னுட்டு அவங்க கீழே குனிஞ்சுக்கிட்டு என்னன்னு பார்க்க கூடாது. அவங்க ஸ்ட்ரைட்டா தான் நின்னு ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்து நேரா பார்க்க சொல்லிடணும் அவங்கள. அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப இரும்பு ஜாமான் அதாவது செல்போனு பெல்ட் வாட்ச் ஜென்ஸ் இதெல்லாமே கலட்டி வச்சிடணும். லேடிஸும் ஏதாச்சும் பெரிய இது போட்டிருந்தாங்கன்னா சார் ஃபார் லேடிஸ் ladies gold they should not wear anklets, they should not wear rings in the foot or the fingers in the leg. If it gold acceptable sir only yeah, for gold, no, but you should not touch below the waist. You cannot wear anything. Okay. சோ இப்ப லேடிஸ் நிக்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னா கால்ல மெட்டி போட்டிருப்பாங்கல்ல, மெட்டியை வந்து நீங்க கலட்டிருங்க. ஏன்னா கால் வழியா தான் நமக்கு வந்து அந்த காந்த கதிர்வுகள் ஓகே. am I audible sir? Yes. இப்போ அப்ப நீங்க அதுல மிஷின்ல நிக்கும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாட்ச் செல்போன் இதெல்லாத்தையும் வச்சிருக்க கூடாதுங்க. அப்ப நேரா அவங்க நின்னு பார்க்கணும். எந்த நேரத்துல இன்னைக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரிதான் அடுத்த நாளும் அதே நேரத்துல போய் அவங்களுக்கு செக் பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி என்னென்ன டீடைல்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தங்களை போய் நம்மள ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய் நம்ம பாடி ஸ்கேனர் மிஷின் பாக்குறோம்னா அவங்களோட வயசு தேவைப்படும், அவங்களோட ஆணா பெண்ணா அது நம்மளுக்கு தேவைப்படும், அதுக்கு அடுத்து ஹைட் அவங்க எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்காங்க. இந்த 3 டீடைல்ஸ்க்கு நம்ம மிஷினுக்குள்ள கொடுத்தாதான் அது உடம்புல இருக்கிறத நம்ம நிக்கும் போது கண்டுபிடிச்சு 10 டீடைல்ஸ் நமக்கு திரும்ப கொடுக்கும், ரிசல்ட் கொடுக்கும். சோ என்னென்ன அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட ஒரு கஸ்டமரோட வயசு, ஹைட்டு, அப்புறம் அவங்க ஆணா பெண்ணா இந்த 3 ரீடிங்க நம்ம மிஷினுக்குள்ள கொடுக்கணும். சரியா? வயசு, ஹைட், அடுத்தது அவங்களோட ஆணா பெண்ணா அப்படிங்கிறது. எஸ் சார். Now this is the sheet, wellness sheet, where you can do the body scan of the people and all the customers' details you should fill over here. For example, you can make it on your own. It is not that the system should be like absolutely like this or the performer should be absolutely like this. No, it is up to you to decide. But one thing is very required, that the name of the person is required, the mobile number is required, and the height, age, and the gender is required. So this you write down, and then after that, this 10 parameters, right? As you can see over here, from 1 month to 12 months, this sheet can be used. For example, absolutely for 1 year, this can be used. And you can see over here, unless until you do body scanning and then you do the follow-up, the result will not come. Once you do a body scanner and leave this place, then it's gone. You do under, the body scanning, and every month you follow up, at least for a year. I tell you, that person will never leave you. That's one thing. And the result which he is getting, he will not come alone after 2 months. He will come with many more people after 2 months. And after 6 months, the number will again increase, because all these 6 people he has got, all those 6 people will bring another 6 people.
So you can imagine in 1 year where you will stand. But for all these judiciously done body scanning camp, and similarly, a very, very perfect follow-up. These two is interlinked. If you don't do this, the result may not come. And look at here, you go and show this to a person, he will definitely come with 20 people, right? Because body fat is shown 45 in the first month, and the SMR, skeletal muscle ratio, is 28, which is absolutely bad, right? Now, as we have already detailed everything, that 45 is very, very bad, sir. You should at least be 20 or below. Then SMR, it should be always 45 and above, sir. You're only 25, 28. But when you check this person for the first month, it was 45 and 28. You gave the product, NutriCharge products to that person, and every month and every day he or she started taking, and this is the result. From 45, it has reduced to 42, and from 28, it has increased to 32. That is what is required. Your fat should go down, and those places should be taken by the muscle. Now the muscle is not there. So all the spatial empty space is been taken by the fat, and that creates the problem. Yes. Yes, sir. நம்ம இந்த பாடி ஸ்கேனர் மிஷின் வாங்கும் போது இது கூட சேர்த்து என்ன கொடுப்பாங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வெல்னஸ் டைரி கொடுப்பாங்கங்க. சரியா? அந்த டைரியில ஒவ்வொரு பக்கத்துலயும் இப்படி இருக்கும். ஒவ்வொரு இது வந்து ஒரு போட்டோ, ஒரு பக்கத்தை தான் போட்டோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதுல அவங்களோட இப்ப ஒரு கஸ்டமர் நியூஸ்வா ஒரு கஸ்டமரை போய் பாக்குறோம்னா அவங்களோட பேரை நீங்க வந்து மேல எழுதிக்கணும். சரியா? நேம்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்க இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அவங்களோட பெயர் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து அவங்களோட தொலைபேசி எண், அதாவது மொபைல் நம்பர்னு சொல்ற இடத்துல அவங்க மொபைல், அது கீழே அவங்களோட வயசு குறிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும். அதுல அவங்க வயசை நீங்க எழுதி வச்சுக்கணும். அடுத்து அவங்களோட ஹைட், ஓகே, ஹைட் எழுதுறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹைட்டை நீங்க எழுதுறதுக்கு அங்க அவங்க எவ்வளவு ஹைட்டோ கேட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து அவங்க ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டு எழுதி வச்சுக்கணும். அப்ப ஒவ்வொரு டைரியில ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கு நீங்க வச்சுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கஸ்டமருக்கு இது மாசம் வந்து 1வது மாசத்துல ஆரம்பிச்சு 12வது மாசம் வரைக்கும் காலம் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், நம்ம அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பேஜே போதுமானது. ஒவ்வொரு மாசமும் நீங்க அவங்க கிட்ட போய் கண்டிப்பான முறையில் பாடி ஸ்கேனர் மிஷினை எடுத்துட்டு போய் அவங்களுக்கு இதெல்லாமே நீங்க வந்து ரெகுலரா செக் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வந்து இத ரெகுலரா செக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஆசை வந்துடும். எதனால அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கீழே ரீடிங் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இதுல பாடி ஃபேட், அதாவது உடம்புல இருக்க கொழுப்பு 45 இருக்கு அவங்களுக்கு மாசம். அடுத்த மாசம் போய் பாடி ஸ்கேனர் செக் பண்ணும்போது 44 இருக்கு, அடுத்து 43 இருக்கு. சோ நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை குடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பு குறைஞ்சு அந்த பாடி ஃபேட்ல ஒவ்வொரு தடவையும் மிஷின்ல நிக்கும் போது கம்மியாகும் போது அவங்களுக்கே ஒரு ஆசை வந்துடும். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இன்னும் 10 பேரை கூட்டிட்டு வருவாங்க. நம்ம பையனுக்கு செக் பண்ணுங்க, எங்க அத்தை பொண்ணுக்கு செக் பண்ணுங்க, என் ஃப்ரெண்டுக்கு செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வருவாங்க. அவங்க 10 பேர்த்த சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பாடி ஸ்கேனரை ரெகுலரா அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போய் செக் பண்ணணும். மாசம் நீங்க எத்தனை பேருக்கு உங்க டைரியில பேர் எழுதி வச்சு செக் பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாருக்குமே நீங்க போய் செக் பண்றனால அவங்களுக்கு வந்து நீங்க கொஞ்சம் டிப்ஸ் சொல்லுங்க. ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்படி பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம், எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கூடுதலா பல நன்மைகள் சொல்றனால அவங்க உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு குறையணும்னா கண்டிப்பான முறையில் கொழுப்பு குறையுங்க. சரியா? குறையாம எங்க போயிரும், நம்ம இதெல்லாம் சொல்லும் போது குறைஞ்சுதானே ஆகணும். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஆசை வந்துடும், தூண்டுதல் ஆயிரும். இன்னும் நிறைய பேரை நம்மளுக்கு கூட்டிட்டு வருவாங்க. நம்ம டீம் கடியில நம்ம டீமுக்கு நிறைய பேர் கிடைச்சிரும். சரியா? இதுதான் சீக்ரெட். சோ அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல பெயர் எழுதணும், அதுக்கடுத்து உங்க போன் நம்பர் எழுதணும், அவங்களோட வயசு, அவங்களோட ஹைட், ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நம்ம அந்த மிஷின்ல கொடுக்கும்போது இதுல கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா டேபர் கலம் 10 ரீடிங் வந்து நமக்கு இந்த உள்ள இருக்கிற மிஷின் தான் காட்டும். சோ நம்ம இதை ஒன்ஸ் ஹைட்டு, வெயிட், அவங்க ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லி உள்ள கொடுத்துட்டு அவங்களை நிக்க வச்சோம்னா அவங்க உடம்புக்குள்ள அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், மின்காந்த அலைகள் போய் செயல்பட்டு நமக்கு 10 ரீடிங் கொடுக்கும். அதை வச்சு அவங்க உடம்பு எப்படி எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கு, ஆரோக்கியமா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு. எஸ் சார். Now what we had told in the beginning, that we will merge it here. Now you can see body scanner will convert leads into users, and that's what I said, that you need to make everybody the product user, and will also retain existing NutriCharge users. That is what, if you do a scanning to a person and the person who is on NutriCharge products, he will never leave NutriCharge products because he has got a wonderful result with this. He was taking some 5 to 6 medicines, now he stopped taking every medicines. So body scanner will convert leads into users and will also retain existing NutriCharge users. Now look at this. What is the crux of the thing? The thing is, yesterday you told me that, sir, I am not getting a new customer. For that, I have brought you the lead.
And now there are so many people who say that till yesterday he was there with us, now he is left. So you need to retain and you need to convert the lead into the user. So user, retain, both are required. Now more the body scanner you do, more will be your business, because you will be meeting more and more people, right? And all those people will have some problem or the other, which with the product and scanning, you can really change the life of those people, right? So body selling is the big mantra, and that we'll talk as Preeti comes back. Yes, ma'am. Okay, sir. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பாடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ற மூலியமா நம்மளோட லீட வந்து யூசர் ஆக்கிக்கலாம், நம்ம டீம்ல சேர்த்துக்கலாங்க. சோ உங்க டீம் வந்து பெருகிட்டே போகும். எவ்வளவு கலர் Yes, you can unmute. Yeah. Unmute. Sir, make me. Yeah, yes, clear. Sometimes it's going. Okay. இப்ப கேக்குதுல சார்? It's audible no sir? Yes. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, எவ்வளவு அளவு பாடி ஸ்கேனர் மிஷினை கூடுதலா யூஸ் பண்ண வைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு அளவு உங்க பிசினஸ வந்து நம்ம பெருக்கிக்க முடியும். நம்ம கடையில நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கொண்டு வர முடியும். நம்ம டீமை பெருக வைக்கிறக்கூடிய ஒரே மந்த்ரா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எவ்வளவு நீங்க பாடி ஸ்கேனர் மிஷினை யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு அளவு நம்மளுக்கு தன்னால வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கே வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் பாடி ஸ்கேனர் மிஷினை யூஸ் பண்றதால. எஸ் சார். Yes, you can say. Now, what actually happens is, when you do scanning, 1 month you have done, the second month you have done, third month you have done, you are actually comparing the readings of every person with the referral reading. Okay, and what is the referral reading? That I'll tell you now. Now, by using the body scanner, the people can get maximum BV and maximum earning, right? Because the more the body scan you do, the more people will be joining you. The more people will joining you, the maximum BV you are going to get. And not only that, maximum earnings too. Now, these are the referral readings. Body fat percentage for males should always be less than 20% or 20%. Now, females, it should be 25% or less than 25%. We are talking about the fat. Now, muscles for males, it should be more than 45%. And for female, it should be more than 36%. Now, the irony is, the muscles look like fat and fat look like muscles. That's what, when we scan people, we get people's body muscles 20%, 25%, but the same person has got body fat 45 to 36%. So where the muscle should be, there the fat is, and where the fat is, there the muscle should be. That's the problem. Now, by taking body scan, we'll tell the person, my dear friend, your fat is very high, that is 39%. It should be less than 20%. And if the person is obese, he will be scared of fat when you tell that. Look at this gentleman, how fat he is. It's, the tummy is going out of control, it's gone, bulged out. I don't know what you call in Tamil, that metabolic syndrome, this one, Tope. Tope. So fat is very high, then you need to really understand the person, then he will get scared of the fat, and he will think of making the muscles in his body. Yes. Yes, sir. நம்ம பாடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்றதால நமக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துருவாங்க. நம்ம டீமை வந்து நீங்க பெருக்கிக்கிட்டே போலாம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 12 மாசத்துக்கு காலம் கொடுத்துருக்காங்களா? சோ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு மாசமும் அவங்க கிட்ட எடுத்துட்டு போய் அவங்களோட அளவே எவ்வளவு கூடுத வேண்டியது கூடி இருக்கா, குறைய வேண்டியது குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்து சொல்றதுனால அவங்களுக்கு அக்கறை வந்துடும். அது போக ரெஃபரல் ரீடிங் சார் என்னன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அப்ப நம்ம பாடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாங்க. சோ நம்ம எல்லாம் உள்ள இருக்கிறதே மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம காசு சம்பாதிக்கிறதானே. அப்ப நீங்க நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாம். உங்களுக்கு பிவி பாயிண்ட்ஸும் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆள் நீங்க போய் தேட தேவையில்ல, அவங்களாவே ஆளை கூட்டிட்டு வருவாங்க. சரி, எனக்கு செக் பண்ணுங்க, இவனுக்கு ஏன் செக் பண்ணுங்கன்னு பாடி ஸ்கேனர். இதான் நன்மைகள். அப்ப அந்த ரெஃபரல் ரீடிங்னா என்ன அப்படின்னு
அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க அந்த மிஷின் பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல ஏறி நிக்கிறீங்க இல்லையா, உள்ள வந்து அந்த ஹைட் கொடுக்கணும், அதுக்கடுத்து அந்த ஆளோட வயசு கொடுக்கணும், ஆனா பெண்ணான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்களை ஏறி நிக்க வைக்கணும். சோ ஏறி வச்சுன்னா அந்த காந்தலைகள் உள்ள போய் அவங்க உடம்புல இருக்க கொழுப்பு அவ்வளவு எவ்வளோ இதெல்லாம் சொல்லும். ஆக்சுவலா உடம்புல கொழுப்பு எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சயின்ஸ் படி எவ்வளவு சொல்றாங்கன்னா, ஒரு உடம்புல ஆணா இருந்தா கொழுப்பு 20% கம்மியா இருக்கணும். சோ தயவு செஞ்சு எழுதி வச்சுக்கோங்க எல்லாரும். ஏன்னா நமக்கு மிஷின் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இதை கம்பேர் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும். அதாவது அதை நிக்கும் போது அந்த கொழுப்பு அளவு கூடுதலா 20% கூட இருந்துச்சுன்னா அவங்க உடம்புல வந்து கெட்ட கொழுப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சரியா? யார் ஒருத்தவங்க ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா கொழுப்பு 20% மேல 30-40 இருந்துச்சா அவங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் பயம் வந்துடும். ஆமா குறைக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்டே கேட்பாங்க. சோ நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்ப கொழுப்பு ஒரு ஆணுக்கு 20% கம்மியாவும் பெண்ணுக்கு 25% கம்மியா காட்டணும். எப்ப அந்த மிஷின்லயே காட்டும். சரியா? நீங்க பயப்பட தேவையில்ல, அந்த மிஷின்லயே காட்டும். சராசரின அளவு எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. தசைகள் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதாவது மசில்ஸ் ஒரு ஆணுக்கு 45% கூட இருக்கணும். சரியா? பெண்ணுக்கு 36% கூட இருக்கணும். உடம்புல தசைகளின் அளவு சொல்றேன். 45% ஆணுக்கு கூடவும் பெண்ணுக்கு 36% கூடவும் இருக்கணும். எஸ் சார். அப்ப நம்ம அதை நிக்க வச்சு ஒருத்தங்க எனக்கு கெட்ட கொழுப்பு, எனக்கு உடம்புல நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு சொல்றவங்க கிட்ட அதுல ஏறி நிக்கும் போது உங்களோட ஃபேட், அதாவது உங்க கொழுப்பு அளவு வந்து 30% இருக்கு இதுல காட்டுது மிஷின்ல, 20% கம்மியா இருக்கிறது தான் ஆரோக்கியமானது. அப்ப நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கே ஒரு நிமிஷம் அவங்க ஆரோக்கியத்தை பத்தி யோசிப்பாங்க. அப்படித்தானே? நம்மளுமே அப்படிதான். நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டு தான் இருப்பேன். எப்ப பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல என்னோட ஃபேட்டை செக் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும். சோ செக் பண்ணி இதுதான் ரிசல்ட்னு அது காட்டுது, கண் கூட காட்டுது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அவங்க ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும். ஒத்துக்கிட்டு என்ன வந்துரும், அவங்களே அறியாம ஒரு பயம் வந்துரும். சரியா? ஓ நம்ம ரொம்ப உடம்புல அங்கங்க கெட்ட கொழுப்பு இருக்கோ, உடம்பு நம்மளுக்கு அப்ப ஏதோ ஒரு நோய்களை வந்து விட்டுருமோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பய உணர்ச்சியை வந்து நம்ம கூட்டி விடணும். எஸ் சார். Look at this. A person has got excessive fat over here and 3-4 people stands with excessive fat. Look the way the things are. Absolutely dangerous. These persons will have diabetes, heart disease, joint pain, and all those. Very, very important for you to understand this. If the fat is more, it is going to be dangerous. Yes, ma'am. Yes, sir. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடம்புல கெட்ட கொழுப்பு, அதாவது நம்ம தொப்பையை சுத்தி தொப்பை நிறைய வைக்கிது இல்லையா, அதுல வந்து அதெல்லாமே கெட்ட கொழுப்பு தாங்க. தொப்பையை சுற்றி வைக்கிறக்கூடிய கொழுப்புனால எவ்வளவு தீங்கு இருக்குன்னு தெரியுமா? அது யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க. தொப்பை என்ன கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அவ்வளவுதானே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுவும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் சொல்லவே வேணாம், எல்லாருக்குமே தொப்பை இருக்கு. தொப்பை இல்லாத மனிதர்களே பார்க்க முடியல. உங்களுக்கு அந்த இடத்துல தொப்பை வயிற்று சுத்தி நம்மளுக்கு கெட்ட கொழுப்பு படிகிறனாலதான் நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ், அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய மெயின் காரணம் உங்களுக்கு தொப்பை இருக்கிறனாலதான். அது போக மூட்டு வலி, ஏன்னா இவ்வளவு வெயிட் மேல தொப்பை இவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் போது முட்டியில அவ்வளவு வலியை தூக்கிட்டு தானே நம்ம உடம்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்ப முட்டியில அதை வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்காது, ஏன்னா மேல அவ்வளவு உடம்பு வெயிட்டா இருக்கு. அப்ப மூட்டு வலி ஏற்படுறது, இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருது. அது போக மெயின் சக்கரை நோய் வரக்கூடிய காரணங்கள் உங்க வயிற்றை சுத்தி இருக்கிற தேவையில்லாத கொழுப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம வந்து புரிய வைக்கணும். எஸ் சார். Yeah. I just skid off, right? Okay, now when you scan a person and you find the muscles have reduced to 25%, where it should be 45%, the thin person will worry about having less muscles, isn't it? Similarly, what could be the ill effects of less muscles? Because most of the people doesn't know anything about the muscles as such, right? Now look at this picture. They will think that, you know, this person doesn't have fat, so they are very healthy, but unfortunately not. So what could be the ill effects of MR, skeletal muscle ratio? The main thing which will arise is body aches without any apparent reason, inability to work, and tiredness, as far as along with that, reduced stamina. So learn how you can sell every NutriCharge product with the help of body scanner, because whatever you have seen over here will be taken care of. Yes. Okay, sir. அடுத்து கொஞ்சம் பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒல்லியா இருப்பாங்க. ஒல்லியா இருக்கவங்க எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், ஆரோக்கியமா இருக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சரியா? எப்ப அவங்க உடம்புல அந்த தசைகளின் அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கோ அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். சரியா? ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கிறவங்க வந்து ஒல்லியா இருக்கும்னு சொல்லி அவங்க வந்து கவலைப்படுறது உண்டு. அப்படிதானே? நெக்ஸ்ட் சார். அப்ப தசைகள் கம்மியா இருக்கிறனால என்னென்ன தீங்குகள் பார்ப்போம்.
அந்த ரீடிங் காட்டும் சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஸ்கேனர் மிஷின்ல, அதுல டேபர் அந்த காலத்துல சைட்ல பாத்தீங்கன்னா SMRன்னு போட்டிருக்கோம். SMRனா எதை குறிக்கும்னா அவங்க உடம்புல இருக்க தசைகளின் அளவை குறிக்கிறது தான் SMR. யார் ஒருத்தங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ் அந்த தசைகள் எவ்வளவு அளவு இருக்கணும்னு சொன்னமோ அதை விட கம்மியா இருந்துச்சோ அவங்களுக்கு உடம்பு வலி ஏற்படும். சரியா? காரணமே இருக்காது. நல்லா சாப்பிட்டுருப்பாங்க, நல்லா தூங்கிருப்பாங்க, இருந்தாலும் உடம்பு வலி இருக்கும். அது போக அவங்களால எல்லா வேலைகளும் முழுமையா செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ் சார். அப்புறம் அது போக டயர்டா எப்பவுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த போதுமான தசைகள் இல்லாதனால அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்காதனால அவங்களுக்கு எப்பவுமே எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா டயர்டா இருக்கும், ரொம்ப சோம்பலா இருக்கும், ஒரு வேலையோ செய்ய முடியாது, அவங்களாவே இழுத்து செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, கடினமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ் சார். அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களையும் பார்க்க போற போது நம்ம வந்து நியூட்ரி சார்ஜ் பாடி ஸ்கேனர் எடுத்துட்டு தாங்க போகணும். ஏன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். யார் ஒருத்தங்களுக்கு தசைகள் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம PVMF ப்ராடக்ட்டை பத்தி சொல்லி புரிய வைக்கலாம். யார் ஒருத்தங்க வெயிட் ரொம்ப கூட இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு நியூட்ரி சார்ஜ் SNF ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல ஏறி நின்னு ஐயோ இவ்வளவு இருக்கா நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பயத்துல வந்து அவங்க கேட்பாங்க என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏத்தவாதி நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட செல் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகப்படக்கூடியது இந்த பாடி ஸ்கேனர். எஸ் சார். And not only that, you learn to do body scanning or you know body scanning and you have body scanner. No, what you need to do, you need to build such a team in your downline which is ready to work in the field with body scanner. So how many people are there below you? They should know to use the body scanner in the field and they should also carry this when they go on for the field work. So my dear friends, NutriCharge will ease your way to become a royalty. The first is star, then becomes the royalty, right? So the royalty is something just like royalty only there, you know, a singer sings a song, goes for royalty and till he's alive, the money comes back to him. So royalty, when you reach a position called royalty, whatever you are getting in that remains for long, right? So this is very, very important. NutriCharge will ease your way to become a royalty and from there to leadership level or the technical bonus level. So you from royalty, you become a technical and thus NutriCharge will make your way easier to become a RCM diamond. And that is what all of the RCM distributors think of, dream of. And my dear friend, catch hold of NutriCharge scanner, catch hold of NutriCharge products. I tell you, that will take you very easily towards royalty, from there to technical, and from there to your big dream of becoming RCM diamond. But the attitude need to be changed according to this. Otherwise, it will not. Yes, ma'am. Okay. நீங்க லீடர் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அடியில இருக்கிற டீம் இருக்காங்க இல்லையா, உங்க டீம்டையும் எல்லார்ட்டையும் பாடி ஸ்கேனர் இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணி அவங்களுக்கும் பரிந்துரைச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் வெளியே போகும்போது பாடி ஸ்கேனரோட தான் போய் அவங்க ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணணும். சரியா? ஒருத்தவங்களை புதுசா ஒருத்தவங்களை பாக்குறாங்கன்னா அவங்கள பாடி ஸ்கேனர் வச்சு நிக்க வச்சு நீங்க நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்ப டீம் லீடர்கிட்ட மட்டும் இருக்கக்கூடாதுங்க, லீடர் கடியில இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லார்ட்டையுமே கண்டிப்பான முறையில் பாடி ஸ்கேனர் இருக்கணும். அதை எடுத்துட்டு போய் தான் நீங்க வந்து நம்ம NutriCharge ப்ராடக்ட்ஸை செல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அவங்களுக்கு புரிய வைங்க. அவங்க பாடி ஸ்கேனர் மிஷின் சும்மா வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணாம இருந்தாலும் நீங்க வந்து சொல்லிக் கொடுங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி எல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க. சரியா? அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு பாடி ஸ்கேனர் மிஷின் யூஸ் பண்றனால NutriCharge வந்து என்ன வழிவகை கொடுக்குதுன்னா உங்களுக்கு ராஜ பதவி காத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஒன்றும் பொய் இல்லைங்க. கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க, கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் பாடி ஸ்கேனர் அப்படியே யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்க டீம் மெம்பர்ஸை கூட்டுற மூலியமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய சேல் ஆக உங்களுக்கு நிறைய ஒரு ராஜ பதவி காத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க கூடிய சீக்கிரம் எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். கூடிய சீக்கிரம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க லீடர்ஷிப் லெவலுக்கு போறக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகப்படுத்திடும். சரியா? டெக்னிக்கல் போனஸ் லெவலுக்கு போறக்கூடிய நீங்க எவ்வளவு அளவு பாடி ஸ்கேனர் Yes. Unmute. Yeah. I don't know, sir, why it goes suddenly and again it came back like within a second. Yes. No problem. Continue. Okay, sir.
அப்ப ஆர்சிஎம் டைமண்ட் ஆகிற வாய்ப்புகள் கூட நிறைய உங்களுக்கு இருக்குங்க. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எவ்வளவுக்கு அளவு நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்கேனர் மிஷினை யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அளவு வாய்ப்புகள் வந்து காத்திருக்கு. நீங்க தான் அதை யூஸ் பண்ணணும். சோ உங்களாலதான் முடியும். ஒரே இடத்துல உடங்கி கிடைக்காம நம்மளாலே முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுங்களேன். உங்களுக்கே ஒரு வேகம் வரும், ஒரு உத்வேகம் வரும். நீங்களும் ஆர்சிஎம் டைமண்டா கூட சீக்கிரமே ஆயிரலாம். எஸ் சார். So my dear friends, this is the formula. RCM will give you wealth, NutriCharge will give you health, and RCM and NutriCharge put together, you will get happiness in your life. And is there any person in the platform who don't want anything of this? Sir, I don't want wealth. Is there anybody? Is there anybody who says that I don't want health? Is there anybody who says I don't want happiness? Every individual in this world is running behind these three things: wealth, health, and happiness. My dear friend, all these three things you will get if you come with RCM into the NutriCharge. Join hands with RCM, join hands with NutriCharge. You get what all you have planned, you know, health, wealth, and happiness. Yes, ma'am. Okay, sir. So நம்மளுக்கு ஆர்சிஎம் என்ன கொடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெல்த்னா தமிழ்ல என்னன்னா செல்வம் கொடுக்குது. சரியா? நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆரோக்கியம் கொடுக்குது. அப்ப ஆரோக்கியம் செல்வமும் சேர்த்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஆர்சிஎம் நியூட்ரிசார்ஜ் சேர்ந்து நமக்கு ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்குது, அது போக செல்வத்தையும் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். சோ செல்வம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா யாராச்சும் வேணான்னு சொல்லுவோமா? இல்ல, அப்படிதானே? எல்லாருமே பாடுபடுறது வாழ்க்கையில எதுக்காக? காசு சம்பாதிக்கிறது தான், இது இல்லையா? அதுதான் மெயின் நோக்கமா இருக்கு. அப்படிங்கும் போது நமக்கு செல்வமும் தேவைப்படுது, அதே நேரத்துல ஆரோக்கியமும் தேவைப்படுது. அப்படிங்கும் போது ரெண்டையும் அள்ளி கொடுக்கறதுக்குரியதா இந்த ஆர்சிஎம் நியூட்ரிசார்ஜும் சேர்ந்து. அப்ப எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. எஸ் சார். Now, when you scan everyone and you find a structure like this, that is the fat percentage is more than 30%, these are the products you need to recommend. Okay? The morning you give NutriCharge strawberry product plus NutriCharge woman tablet, that is PVMF, and now onwards you need to give NutriCharge Veg Omega also twice daily. So PVMFO, and in the night tell this lady to skip the dinner and in the place take NutriCharge SNF, and this NutriCharge SNF will become her dinner for a long time, unless and until she comes down to below 26%. Yes, ma'am. Okay, sir. சரியா? அடுத்து ரீடிங் ஏத்தாப்புல நம்ம என்னென்ன மக்களுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். இதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். யார் யாரு குண்டா இருக்காங்களோ, சரியா, எந்த ஒரு பெண் வந்து குண்டா இருக்காங்களோ அவங்கள நம்ம பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல நிக்க வச்சு அவங்களோட கொழுப்பு சதவீதம் கூட 30க்கு மேல இருக்கோ அவங்களுக்கு என்னென்ன நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, காலையில யாரு ஒருத்தங்களுக்கு கொழுப்பு கூட இருக்கோ 30% அந்த மிஷின்ல கூட காட்டுதோ அவங்களுக்கு காலையில நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோ டயட், அதாவது அதுவும் அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் விமன் டேப்லெட் அவங்க எடுத்துக்கணும். அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை இதுல சேர்த்துக்கலாம். சரியா? சோ 3 ப்ராடக்ட் காலையில அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். என்னன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோ டயட், அது கூட சேர்த்து நியூட்ரிசார்ஜ் விமன் டேப்லெட், அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா. சரியா? அடுத்து அவங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நைட்டு சாப்பாடு அவங்க தவிர்த்துட்டு நியூட்ரிசார்ஜ் SNF மட்டும் எடுத்துக்கணும். சோ ஒரு ஷாஷி அவங்க வந்து பால்ல கலந்து குடிச்சுக்கலாம் நைட்டுக்கு. அவங்க நைட்டு சாப்பாடு டின்னர் வந்து சாப்பிடக்கூடாதுங்க. நைட் சாப்பாடு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நியூட்ரிசார்ஜ் SNF எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு இதை யாருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம்? எந்த ஒரு பெண் வந்து ரொம்ப குண்டா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அதை அவங்க எவ்வளவு நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கணும்னா, அவங்களோட பாடி ஃபேட் லெவல் 30க்கு கீழே வர வரைக்கும், 26 வர வரைக்கும், அந்த 26 25 வர வரைக்கும் இதை அவங்க கண்டிப்பான முறையில் பின்பற்றணும். மிக அவசியம்னு புரிய வைக்கணும். எஸ் சார். Now when you scan a man and you find that the SMR is more than 45%, that means he's perfectly fit. You will not tell that person, okay, yaar, you are perfectly fit, you don't want anything and go. No, what is required? We require that person to remain like that, because he's fit now and we want that person to remain fit. So what do you need to recommend? You need to recommend PVMFO. Give him NutriCharge product, NutriCharge man, and NutriCharge Veg Omega twice daily. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, yes. Continue. Am I audible, sir? Yes, yes, yes. Okay. சோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஆண்களுக்கு சொல்லும் போது ஆண்களுக்கு என்னன்னா தசைகள் எனக்கு கூட தான் காட்டுது, அப்ப தேவையில்லை அப்படின்னு கிடையாதுங்க. சோ 45% உங்களுக்கு கூட இருந்தாலுமே அதையே நீங்க தக்க வச்சு கொள்றதுக்காக, உங்க உடம்புல வந்து தசைகளின் அளவு அப்படியே தக்க வச்சு மெயின்டைன் பண்றதுக்காக எப்ப அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோ டயட் எடுத்துக்கோங்க, அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் மேன் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எப்ப ஆண்களுக்கு வந்து தசைகள்
சரியான விதத்துல இருந்தாலும் அதை அவங்க வாழ்க்கையில ஃபுல்லா தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோ டயட், அப்புறம் நியூட்ரிசார்ஜ் மேன், அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா எடுத்துக்கிற சொல்லி நம்ம பரிந்துரைக்கலாம். எஸ் சார். When you scan a boy or a man and you find that the SMR is less than 45%, so what you need to do? You need to give him NutriCharge Cocoa Product, NutriCharge Man tablet, and NutriCharge Gainer. What you need to do is NutriCharge Product 1 sachet, NutriCharge Gainer 1 scoop together, and then give to this person. Ask him to do some exercise. Then only that will act on his body. And along with that, and NutriCharge Veg Omega. ஓகே சார். சோ ஒரு ஆண் மகனுக்கு எப்ப அவங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ், அதாவது தசைகள் வந்து 45% கம்மியா இருக்கும். சோ எப்ப 45% எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஹியர் தே ஆர் கிராசிங் போயிட்டாங்க. சோ ஒரு ஆணுக்கு அந்த தசைகள் வந்து 45% கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒல்லியா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப ஒல்லியா இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், எதெல்லாம் எந்தென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னரும் காலையில அவங்க நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோடயட் ரெண்டையும் கலந்து, சரியா, நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னர் ஒரு ஸ்கூப், அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோடயட் அந்த ஒரு ஷாஷே உள்ள கலந்து அவங்க ரெண்டையும் சேர்த்து குடிச்சிடணும். அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் மேன் ஒரு டேப்லெட் சாப்பிட சொல்லி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். சரியா? எப்ப அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்ப ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப மசில்ஸ் அந்த தசைகளே இல்லாம கம்மியா இருக்காங்களோ, அந்த SMR ரேட் 45% கம்மியா இருக்கும் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு, அது போக அவங்க எக்ஸசைஸும் பண்ணணும். சோ டெய்லி உடல் உழைப்பு வந்து, ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு அவங்களுக்குள்ள அந்த புரோட்டீன் உடம்புல போய் வைக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு அவங்க கண்டிப்பான முறையில் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸும் பண்ணணும்னு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். எஸ் சார். Next, when you scan a woman and you find that her SMR is more than 36%, that means again she is perfectly fit. But you will not tell her that you are fit so you can go. No, we will again make sure that she is taking NutriCharge PVMFO. Then only that will help her. So NutriCharge Strawberry Product, NutriCharge Women plus NutriCharge Veg Omega twice daily. Yes. Okay, sir. அப்ப நம்ம யார் யார் அதுல மிஷின்ல நிக்க வைக்கிறோமோ, உங்களுக்கு அந்த நம்ம ரேட், அதாவது லெவல் வந்து கொழுப்பு இவ்வளவு இருக்கணும், தசைகள் இவ்வளவு இருக்கணும்னு அவங்களுக்கு கூட குறையா இருந்தாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ப்ராடக்ட்டை பத்தி அவங்களுக்கு பயம் வந்துடும். ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் வந்து கரெக்டா காட்டும், நீங்க கரெக்டா இருக்கீங்க, பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கீங்க, போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்ம அனுப்பிச்சு வச்சிடக்கூடாது. அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எப்ப அவங்களோட தசைகளின் அளவு 36% கூட இருந்தாச்சுன்னா நீங்க சரியா இருக்கீங்கன்னு அனுப்பிச்சு வைக்க கூடாது. இதையே நீங்க தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக எங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்னா, நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோ டயட் ஒரு ஷாஷே அவங்க காலையில, அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் விமன் டேப்லெட் ஒன்னு எடுத்துக்கணும், அதுக்கடுத்து நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா டேப்லெட் ஒன்னு எடுத்துக்கிறனால நீங்க இதே மாதிரி அழகோட ரொம்ப ஆரோக்கியத்தோட நீங்க இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் வாழ்க்கை ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். சரியா? யார் ஒருத்தங்க பெர்ஃபெக்ட்டா அந்த லெவல் காட்டுச்சுன்னா நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சு விட்டுறாதீங்க. அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து புரிய வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேல் பண்ண வைக்கணும். எஸ் சார். Now, if you find a woman SMR less than 36%, absolutely skinny, no muscles whatsoever, you will give her same thing: NutriCharge Strawberry Product, NutriCharge Gainer, and NutriCharge Women and NutriCharge Veg Omega twice daily. Now, when you tell a lady to take NutriCharge Strawberry Product, please don't ask her to mix with Gainer. One time you take NutriCharge Product, the other time you take NutriCharge Gainer, because one is cocoa and the other is strawberry. So when you mix cocoa and strawberry, the taste will be not that. Yes. It means one day they have to take Gainer, the next day strawberry. No. One day means, in the morning they can take strawberry product and the evening they can take Gainer. Okay, sir. Got it, sir. Every day these two things need to go. Okay, sir. சோ ஒரு பெண்ணுக்கு எப்ப அந்த SMR போடுறது ஒண்ணும் இல்ல, தசைகளின் அளவுங்க எப்ப 36 கம்மியா இருக்கோ அவங்க ஒல்லியா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? அப்ப ஒல்லியா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ், நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும்னா, நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னர், அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடயட்டையும் நியூட்ரிசார்ஜ் விமன், அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா, இந்த மூணையும் அவங்களை காலையில சாப்பிட சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து சாயங்காலம் என்ன பண்ணலாம்னா, அவங்க நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னர் ஒரு ஸ்கூப் வந்து பால்ல கலந்து குடிக்க சொல்லியிருக்கேன். சரியா? யார் ஒருத்தங்க தசைகள் அளவு 36 கம்மியா இருக்கோ அவங்களுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடயட், அப்புறம் நியூட்ரிசார்ஜ் விமன் டேப்லெட், நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா, சாயங்காலம் நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னர் ஒரு ஸ்கூப் பால்ல கலந்து குடிக்க சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னர் வர்றது வந்து கொக்கோ பிளேவர். சரியா? ஸ்ட்ராபெரி அப்ப ரெண்டையும் வந்து ஒன்னோட ஒன்று கலக்க முடியாது, அதனால ஒரே நாள்லயே அவங்க இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கணும். ஆனா ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடயட் காலையிலயும் நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னர் சாயங்காலம் எடுத்துக்கிட்டா நல்லதா இருக்கும். எஸ் சார். Now the next question comes. These are the questions which people basically ask. Sir, what is the right place to do a body scan now? Now he is convinced about the body scan, but now he needs the place to tell. Okay, now you can do at the customer's residence or you can do at your residence.
Now, most importantly, I would like to tell you that you go to the customer's residence center, because you take an appointment to scan one person, you will end up scanning all the family members. But if the person comes to your residence, that only one person will come. So it is better that you move out rather than asking them to come. Okay. And my dear friends, the chances are immense. The opportunity is immense. So please recognize your power and don't miss this chance of using body scanner and making sales and improving your pin level and making people healthy. Yes. Okay, sir. Before previously. எந்த இடத்துல பாடி ஸ்கேனர் வந்து எந்த இடத்துல பண்ணா சரியா உகந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க உங்களோட கஸ்டமர் வீட்டுக்கு போயும் நீங்க செக் பண்ணலாம், இல்லாட்டி அவங்க உங்க வீட்டுக்கு வர வச்சும் செக் பண்ணலாம். ஆனா சார் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எது ரொம்ப உகந்ததா இருக்கும், எது ரொம்ப அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க உங்களோட கஸ்டமர் வீட்டுக்கு போய் செக் பண்றீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப வந்து அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற ஒரு ஆண் மகனுக்கு வந்து பாடி ஸ்கேன் பண்றதுக்காக மிஷினை தூக்கிட்டு போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல போய் நின்னு எல்லாத்தையும் கலட்டி வச்சுட்டு நேரம் நின்று பாருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்க ரெக்கார்டிங் எழுத போது என்ன ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதுல வீட்டுல பாத்துக்கிட்டு இருக்க மெம்பர்ஸ்க்கும் ஆசை வந்துரும். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி இல்லாட்டி கூட இருக்க மகன் மகள் மருமகள் எல்லாரும் எனக்கும் பாருங்களேன் ஃப்ரீ தானே அப்படிங்கும்போது தமிழ்நாட்டு மக்கள் யோசிக்க மாட்டாங்க. எனக்கு பாருங்கன்னு கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. அப்ப நீங்க ஒருத்தங்களுக்கு பார்க்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க 10 பேருக்கு பாத்துட்டு வந்துடலாம். இது பக்கத்து வீட பிடிச்சீங்கன்னா இன்னும் 10, அப்படியே அடுத்த நாள் வரீங்களா சார் இந்த பக்கத்து வீடு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க கண்டிப்பா கூப்பிடுவாங்க. அதனால பாடி ஸ்கேனர் எடுத்துட்டு கஸ்டமர் வீட்டுக்கு நீங்க போங்க. நெக்ஸ்ட் சார். சோ உங்களுக்கு நியூட்ரி சார்ஜ் வந்து அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குங்க. உங்களுடைய சக்தியை உணர்ந்து நீங்க இந்த சான்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சோ பாடி ஸ்கேனர் எவ்வளவுக்கு அளவு யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அளவு நீங்க வாழ்க்கையில மேல போய்கிட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால பாடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கிற சான்ஸை இது வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ எப்பவுமே நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க இப்ப இந்த மீட்டிங்குள்ள இருக்கீங்கன்னா அதுவே கடவுளின் செயல் தான். உங்களுக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. அதை கண்டிப்பான முறையில் உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. அதுக்குரிய சக்தி உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லலாம். எஸ் சார். Yes. So this is the real thing, which is recognize your power and help others in living a healthy life. So join hands together, make body scanning and make people to live healthy life and show your power to them, right? So one thing I would like to tell, do not use the body scanner in the field. That means you need to use the body scan in the field and don't keep it as a trophy or a award which has been given to you. There are so many people who keep it on the shelf, it will remain there without using it. So no, my dear friends, it is not a trophy. It is a tool to achieve your target. It is a tool to achieve success. So use body scanner in the field rather than keeping it in your house. And do at least body scan of 2 persons daily. I think this is very, very less. But at least you do that. So if you do 2% daily, monthly you will get 60. And in 2 months it will become 120. But I'll tell you, 1 month you do 60, the second month you are going to do 60, put together 120. It is not like that. The calculation is totally different. In the first month you do 60, the next month you will end up doing 120. Because all the 60 people, they will bring 1 or 2 other people. So this is how it gets multiplicated and duplicated. So very, very important, my dear friends, at least start doing scanning for 2 persons daily. And not only that, at least do the body scan of those whom you care regularly, your family members. That you can do now. Yes. So my dear friend, body scanner is the mantra of success. Yes. சோ உங்களோட சக்தி என்னன்னு ஒவ்வொருத்தவங்களும் உணர்ந்துக்கோங்க. எல்லாருக்குள்ளயும் நம்மளுக்கு பயங்கரமான அபூர்வ சக்தி இருக்குங்க. அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சரியா? ஹெல்ப் பண்ணி ஆரோக்கியமா வாழ்றதுக்கு உதவுங்க. நம்ம இப்ப நல்லதுதாங்க பண்றோம். சோ நிக்க வச்சு மனுஷங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நோய்கள் இருந்து விடுபடுறதுலாம் சொல்றோம். சோ உங்க வீட்டுல பாடி ஸ்கேனர் இருந்தா தயவு செஞ்சு அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. அதை ஒரு காட்சி பொருளா வச்சு அதை பார்க்காதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய நல்லது உங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய பாடி ஸ்கேனரை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்குல இருந்தே கண்டிப்பான முறையில் யூஸ் பண்ணணும். அது ஒரு காட்சி பொருளா வச்சு அழகுபடுத்து தூசி தட்டிக்கிட்டு இருக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. நெக்ஸ்ட் சார். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பாடி ஸ்கேனர் ஒரு நாளைக்கு நீங்க கண்டிப்பான முறையில் 2 பேருக்கு அதுல பாடி ஸ்கேனர் நீங்க நிக்க வச்சு செக் பண்ணிருக்கணுங்க. சார் இது வந்து 2ங்கிறது கம்மி தான்.
அப்ப ஒரு மாசத்துக்கு இப்ப 2 பேர் அட்லீஸ்ட் கண்டிப்பான முறையில் பண்ணிருக்கணும். சரியா? அப்ப பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஒரு மாசத்துக்கு 60 பேருக்கு நீங்க பாடி ஸ்கேனர் வந்து செக் பண்ணிருப்பீங்க. அடுத்த மாசத்துக்கு என்ன ஆகும், அடுத்த மாசத்துக்கு அதே மாதிரி அது 60 அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆகாது. எப்படி வரும்னு கேட்டா 120 பேர் கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 60 பேர் பார்த்துட்டு போயிருக்காங்கல்ல, கண்டிப்பான முறையில் இது வந்து எல்லார்ட்டையும் பேசுவாங்க. ஏன்னா ஒரு புதுசா இருக்கும்போது அது வந்து ஈர்க்குங்க. தமிழ்நாட்டுல எப்பவுமே புதுசா நம்ம வந்து கொண்டுட்டு வரும்போது பாடி ஸ்கேனர்னே எல்லாருக்கும் தெரியாது. அப்ப பாடி ஸ்கேனர்னு ஒண்ணு வச்சு நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்குது அப்படிங்கிற போது அவங்களுக்கு வந்து ஈர்க்கும். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருத்தங்க செக் பண்ணும்போது அவங்க இன்னொருத்தங்களை கூட்டிட்டு வருவாங்க. அப்படியே அப்ப ஒரு மாசம் 60 பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மாசம் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண தேவை, அதுவே 120 ஆகும். அதனால நீங்க டெய்லி கண்டிப்பான முறையில் ஆட்களை வந்து கூட்டணும். நியூட்ரி சார்ஜ் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கேனரை நிக்க வச்சு நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து உங்க பொறுப்பு தான். யாருக்கும் பண்ணாட்டினாலும், புதுசா தெரியாத ஆளுக்கு பண்ணாட்டினாலும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நீங்க பண்ணுங்க. நம்ம ஆரோக்கியம் நமக்கு முக்கியம் இல்லையா? அப்படிங்கும் போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பக்கத்து வீடு, அவங்களுக்காச்சும் நீங்க பண்ண ஆரம்பிங்க. பாடி ஸ்கேனர் தாங்க நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு சக்சஸ் அடையணும்னா அதுக்குரிய மந்திரம். ஒரு நமக்கு அபூர்வ சக்தி என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பாடி ஸ்கேனர். இதை வச்சு நீங்க ஈஸியா உங்க டார்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு அடியில உங்க டீமை பெருசா உண்டாக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து பாடி ஸ்கேனர்ல இருக்கு. இதை வச்சு நீங்க ஈஸியா சக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எஸ் சார். Now, when you use body scanner and when you use NutriCharge, the success is assured. Okay. So when the success is assured, you will have world tours, memorable meetings, pleasure trips. Now there are so many people who are going for the trip to Goa. You know, next week, tomorrow they are all leaving for Goa. So this is another, memorable pleasure trip which is going to happen. So NutriCharge will take you to many destinations, and in the year end, you will have, Thailand waiting for you. There are so many other beautiful places waiting for you in India. So NutriCharge will definitely give you world tour, memorable meetings, pleasure trips, and your success is 100% assured. Foreign trip to Dubai, you can see over here, this all happened some years back, right? Before the corona. And all the people who are there in the picture are RCA members only. You can see over there, right? Then foreign trip to Dubai, as you can see over there, right? Then foreign trip to Bangkok, then Thailand, Switzerland, all these places we have been, and foreign trip to Singapore. Okay. So my dear friends, this is very, very important that you understand this. Okay. And there are many more tourist spots around the world, my dear friends, waiting for you to be there. So join hands with NutriCharge and take body scanner every day onto the field and see the success. And the success mantra I had already given to your hand. See that you are performing it on the same parameter in which I have told you. Everything I have told you, the mantra of success I told you, how to create a lead I told you, how to make a good team I have told you, how the perception of the thinking of the customer should change that I have told you, and the quality of lead I have shown. So everything I have told you, you just need to follow it. And I hope that if you definitely follow it, and if you follow it, you will definitely get success and you will definitely win and win. Yes. So நம்ம பாடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்றதுனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி நீங்க அடைவீங்க. ஒரு வெற்றி அடையறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா NutriCharge உங்களுக்கு வந்து வேர்ல்டு டூர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சோ இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்பாம இருக்காதீங்க. இது வந்து எல்லாமே உண்மை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம NutriChargeல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் மும்பைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன். சோ NutriCharge வந்து ஃப்ரீயா ₹1 கூட செலவு பண்ணாம பிளைட்ல ஏத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே ஒரு பயங்கர எனர்ஜி வந்துருச்சு NutriCharge பத்தி. அதனால இது வந்து முற்றிலும் உண்மை. இதுல காட்டுறது எல்லாமே போட்டோஸ் எல்லாமே அந்த ஆசியம் லீடர்ஸ் போன போட்டோஸ் தான் காட்டுறாங்க. சரியா? சும்மா எடுத்துலாம் உங்களுக்கு போய் சொல்லல. இப்ப அடுத்த வாரம் கூட கோவாக்கு போறாங்க. சரியா? கோவாக்கு கொஞ்சம் ஃபாரின் ட்ரிப் வந்து இது துபாய் கூட்டிட்டு போன எல்லா RCM பீப்புள் தான் இங்க உள்ள லீடர்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க போட்டோல. முன்னாடி போன துபாய் கொரோனாக்கு முன்னாடி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன ட்ரிப்புங்க. அப்ப பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு. அப்ப உங்களுக்கு ஃபாரின் ட்ரிப் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. சோ நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேணாம். பாடி ஸ்கேனர் எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு அளவு நீங்க பிடிக்கலாம். அடுத்த ஃபாரின் ட்ரிப் தாய்லாண்டும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சுவிட்சர்லாந்து, ஃபாரின் ட்ரிப் சிங்கப்பூருக்கு. சோ இதெல்லாம் அவங்க சும்மா எல்லாம் சொல்லலைங்க, கண்டிப்பான முறையில் செயல்படுத்துவாங்க. ஏன்னா நான் போயிட்டு வந்திருக்கேன், அதனால நான் சொல்றேன். உங்களுக்கும் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நாங்க சீக்கிரட் எல்லாத்தையும் நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டோம். எப்படி ஒரு புது கஸ்டமர்ஸை எப்படி பார்க்கலாம், உங்க ஒரு கஸ்டமர்ஸை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், உங்க டீம் லீடர் ஆக்குறது எப்படி, லீடர் என்னென்ன பண்ணணும்,
டீம் லீடருக்கு அடியில டீம்ஸை எப்படி நீங்க கொண்டுட்டு வரணும், என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லா வழிகளையும் நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டோம். சரியா? பாடி ஸ்கேனர் எங்கெல்லாம் போறீங்களோ அங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போங்க. ஸோ உங்க இதை நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து நாங்க கொடுத்துட்டோம். இதை யூஸ் பண்றது வந்து உங்க பொறுப்பு தாங்க. இன்னும் வந்து இதெல்லாம் புரியாம அப்படியே உங்களால முடியும். சோ நீங்க மேலும் மேலும் உயர்றனால அவங்களுக்கு சும்மா அவங்க கொடுக்க போறது இல்ல, உங்களுக்கு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்ட்ல கூட்டிட்டு போய் இது இவ்வளவு நன்மைகள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால கண்டிப்பான முறையில் பாடி ஸ்கேனர் தான் சக்சஸ். நம்ம ஒரு அற்புதமான உங்க கைக்கு வந்த உடனே டெய்லி எங்கெங்க போறீங்களோ பாடி ஸ்கேனர் எடுத்துட்டு போய் புது கஸ்டமர்ஸை டார்கெட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ண வச்சு அதை மாசம் அவங்களோட ஹெல்த் செக்அப் கரெக்டா அதுல ரீடிங் நிக்க வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ற மூலியமா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா நீங்க வந்து வித்தரலாம். சரியா? எஸ் சார். Thank you very much. Thank you, and I hope that you all have understood the value of this. So please take the body scan and get into the field. Yes sir. Thank you very much. சோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் பாடி ஸ்கேனர் மிஷினை பத்தி நீங்க சொன்னது. சரியா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பாடி ஸ்கேனர் ஒன்ஸ் இப்ப வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் இருக்கு, உங்க கைக்கு வந்தோன்னே இல்லாட்டி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், இன்னைக்குல இருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. சோ உங்ககிட்ட வர்றவங்க பண்றவங்க நீங்க எங்கெல்லாம் போறீங்களோ எடுத்துட்டு போங்க. ஒரு 2 பேரை அதுல நிக்க வச்சு எழுதுறதுனால நீங்க நன்மை பண்றீங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஆரோக்கியமா கொஞ்சம் பேர் ஆரோக்கியமா இருக்கும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இல்லாதவங்களுக்கு சொல்லி நம்ம புரிய வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றதுனால அது நன்மையில் தானே போய் முடியும். அதனால கண்டிப்பான முறையில் பாடி ஸ்கேனர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. எஸ் சார். Thank you very much. And back to Kamala sir is there? I think he's not there. Thank you, sir. Yeah, thank you, Suresh sir. Yes. Thank you, Priti madam. Thanks sir. Thank you. நண்பர்களே, வேற யாருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். பாடி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ற பத்தியோ அல்ல நியூட்ரிசார்ஜ் பத்தியோ உங்க டவுட்டை நீங்க கேட்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். யாருக்கா டவுட் இருந்தா இமிடியேட்டா நீங்க கேளுங்க. ருக்மணி பவனா. ஓகே. அன்மியூட் பண்ணிக்கோமா மேம். மேடம் ஆங்க்லெட்ஸ் போட்டுக்கலாமா நம்ம பாடி ஸ்கேனர் பண்றப்ப? நீங்க அப்பவே மெசேஜ் பண்ணீங்களா சர்டிபிகேட் மாதிரி. சார், while stand on the body scanner machine, does the women have wear that anklet in their foot? No. Then should not. I told you now, below waist nothing should be there. ஓகே. சோ இடுப்புக்கு கீழே என்ன ஒரு ஆபரணங்களும் இருக்க கூடாது வதனா. சோ கொலுசு மெட்டி ரெண்டையுமே கண்டிப்பான முறையில் கலட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து ரீடிங் அவங்களுக்கு எடுக்கணும். ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. வேற யாருக்கா? சரி, sir, some of the people they have asked in the chat box when shall we expect the new body scanner machine? We cannot answer that because I've been in touch with the Nutricharge Mumbai. Okay sir. I have not received a positive reply when I am going to get that. So definitely we'll wait for that with fingers crossed that the things will come very soon. Okay sir. சோ புதுசு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பான முறையில் பதில் வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் இருக்கு. சார் வந்து மும்பைல டீம் கூட பேசிட்டே தான் இருக்காங்க. சோ எப்ப வரும்னு கரெக்ட் டேட் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க. ஆனா கூடிய சீக்கிரம் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்ல முடியும். எஸ் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் சார். கருத்து சொல்ல வரலாம். மேடம் வாங்க. வெண்மணி மேடம், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மேடம். சார், அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஆக்சுவலா உண்மையிலேயே பாடி ஸ்கேனர் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம். நிறைய இடத்துல நாங்க வந்து கொண்டு போயிட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோம். கொண்டு போகும்போது அதனுடைய ரிசல்ட் அதெல்லாம் வந்து இப்ப உண்மையிலேயே இப்ப நாளா வந்து 15 days ஒரு முறை வந்து நான் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய டயட் எல்லாம் நான் SNF எல்லாம் எடுத்து பாடியை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு இப்போதைக்கு நான் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். உண்மையிலேயே வந்து அருமையான ஒரு டூல். சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் நிறைய பேர் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு அருமையான டூல்ஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பாடி ஸ்கேனர் தான். இப்ப நிறைய வாண்டட் இருக்கு, ஆனா ப்ராடக்ட் தான் இல்ல. சீக்கிரமா சுரேஷ் சார் வந்து அதை கொஞ்சம் சொல்லி அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தா. இப்ப கூட எங்க டீம்ல நசீர் சார் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க ஒரு ஒன்றரை குயிக் வச்சிருக்காங்க. அவங்க கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் கொடுத்தா சீக்கிரமா பாடி ஸ்கேனர் வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா உண்மையிலே ஒரு அருமையான ஒரு டூல்ஸ். அதை பத்தி இன்னைக்கு நல்ல தெளிவான ஒரு விளக்கங்களோட, ஏன்னா சுரேஷ் சாரை பத்தி நிறைய அவரை பாராட்டுறதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது. அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும். எப்போதுமே சொல்வேன் அவர் எங்களோட கிஃப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால சீக்கிரமா எனக்கு ரொம்ப பிரதிபா பூர்ணிமா மேடத்துக்கும் நாங்க இந்த நேரத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் லாட் சுரேஷ் சார். அதுதான் கூப்பி நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு.
நன்றி Thank you. நன்றி நன்றிதான். மனசார உங்களுக்கு நாங்க நன்றி சொல்லிக்கிறேன் 2 பேருக்கும். தேங்க்யூ சார். சீக்கிரமா கொஞ்சம் பாடி ஸ்கேனர் வந்து அது டிஜிட்டல் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் சார். நிறைய பேர் வாண்டட். Yes, definitely. சீக்கிரமா தமிழ்நாடு பெரிய லெவல்ல கண்டிப்பா நியூட்ரி சார்ஜ் நாங்க வந்து Sure, பண்ணுவோம் sure. சார். அப்புறம் Definitely. இன்னொரு ஒரு டவுட் சார் எனக்கு. Yeah. நான் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கேன். ஆனா நீங்க எனக்கு மறுபடியும் எனக்கு ஒரு இது லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து கொச்சின்ல வந்து எக்ஸ்பர்ட்ல வந்து இவங்க கிட்ட மனிஷா மேடம் கிட்டயே பே பண்ணி அப்ப 1800 இருந்துச்சு. நான் வந்து பே பண்ணி தான் வந்து கிளாஸும் அது எக்ஸாமும் அட்டன் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நான் வந்து இவர்கிட்டயே பண்ணிட்டேன். ஆனா மறுபடியும் இப்ப நான் வந்து செப்டம்பர்ல வந்து வீராங்கனா 25,000 நான் முடிச்சிருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ வந்து எனக்கு நியூட்ரி சார்ஜ்ல இருந்து எனக்கு கால் வந்தது, நீங்க மறுபடி அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணாதான் நீங்க உள்ள வீராங்கனா இதுக்குள்ள நுழைய முடியும்னு. நான் மறுபடியும் அதே மாதிரி 3,600 பே பண்ணிட்டு மறுபடியும் அட்வான்ஸ் நியூட்ரி சார்ஜ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணுங்களா மேம்? சார் கிட்ட கொஞ்சம். சார் yeah, she is asking doubt like she has undergone the meeting we had kept in Cochin when under the Manisha ma'am, she paid for that thing and she has finished that one. And in last September and Septemberல 1800 கேட்டீங்களா மேம்? இல்ல 1800 கட்டது வந்து கொச்சின்ல. கொச்சின்ல கட்டி எக்ஸ்பர்ட்டி அந்த எக்ஸாமை நான் முடிச்சிட்டேன். கிளாஸ் நியூட்ரி சார்ஜ் கோர்ஸ் நான் முடிச்சிருக்கேன். இப்ப மறுபடியும் வீராங்கனா நுழையிறதுக்கு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டிலே 25,000 கட்டி 25,000 பிவி பண்ணி நியூட்ரி சார்ஜ். Yes, I understand. Okay sir. Venmati ma'am. Okay, tell me sir. Yeah, that Cochin which you have registered that 1,500 rupees or 1,800 rupees. 800 rupees. Yes sir. Yeah, that is already done. But this is the new one, advanced nutritional counseling course, which you need to register now. Sorry sir. Call வந்துச்சு. Sorry. Okay. Tell me sir. That is the old course. Okay. You need to register for the new one, advanced nutrition. That is only nutritional counseling course, NCC. Okay. Advanced nutrition. So please do that. I'll send you the link. Okay sir. Okay sir. Okay sir. I say thank you sir. Thank you Suresh sir. Thank you Pratima madam. Thank you. Thank you ma'am. வெல்கம் காமரா சார். அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க சார். நன்றி சார். நன்றி ஜெயரி சார். எம்பி சுரேஷ் சார், a very great session today. Veerangana, the last 3 days in our Zoom platform we are promoting very much. So we are expecting many Veer and Veeranganas from Tamil Nadu. We are great sir. Great. January 2nd we are having celebration at New Year celebration at Bangalore. For that 20,000 people needed December itself. For it is also we are promoting. So very great session sir today. It is supporting people to sell. So tools, it is very important to sell. Without the tools, it is hard to take the product inside of the people. It is intact product, so that they cannot accept it while we are promoting the product. Immediately they won't accept. If they will come and see in the result of their body in the body scanner, automatically they will accept. So this is the very great session sir. It is support to us to grow our business. Thank you very much. Thank you very much Purnima madam. Yes, இன்றைய கூட்டம் ரொம்ப அருமை. தொடர் கூட்டங்களின் மூலமாக நம்ம வந்து தமிழ்நாடு பிசினஸ் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துட்டு போறோம். இது கண்டிப்பா இது வந்து இப்படை தோற்கின் இப்படை வெல்லுங்கிற மாதிரி ஒரு படை. கண்டிப்பா இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸை நம்ம வந்து இன்னும் எச் பண்ண போறோம். அதற்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் நீங்க அந்த இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுங்க. என்ன காரணம்னு கேட்டா, கேரளாவில் ஒரு நாளைக்கு 12-13 மீட்டிங் நடக்குது, அத்தனையில கூட்டம் இருக்குது. ஏன் தமிழ்நாட்டுல பண்ண முடியாதுங்கிற கேள்வி தான் கேட்கிறார் டைமண்ட் சார். நீங்க பண்ணி பாருங்க, கூட்டம் வருங்கிறார். எல்லாத்தையும் மக்கள் கலந்து வேணும் கேட்டா, லட்சக்கணக்கான லட்சம் பேர் லட்சம் ஐடி இருக்கிற தமிழ்நாட்டுல 1,00,000 பேர்த்துக்கும் ஜூம் வந்து குறைஞ்சது 50,000 பேர் இருக்கும். அப்ப நீங்க ரொட்டீனா போட்டு பாருங்க, கூட்டம் வருங்கிறது அவர் சொல்றாரு. கோபா சார் அதுதான் சொல்றாரு. எனவே விரைவில் வந்து அது மாதிரி நம்மளதும் ஒரு இப்ப 2 கூட்டம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். காலையில ஒண்ணு, இரவு வந்து வாரத்துல 3 நாள் நடத்துறோம். இதை வந்து நம்ம சீக்கிரமே எச் பண்ண போறோம். 2 வந்து 4 ஆக்கி 4 8 ஆக்கி அந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வர போறோம்.
அதனால் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இந்த ஜூம் தளத்தை கொண்டுட்டு போய் ஜனங்கிட்ட சேர்க்க வேண்டியது. ஏன்னு கேட்டா அந்த டைமுக்கு வர முடியாதவங்க அடுத்த டைம்ல நம்மளோட வந்து சேர்த்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. எனவே இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் இல்லாம இருக்கணும்னு சொன்னா நாம் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், ஜூம் தளத்தை வந்து பெரிய அளவுல ப்ரொமோட் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும். அதனால சிறந்த ஒரு டீமாக நம்ம உருவாகுவோம். பெரிய அளவுல இதை எடுத்துட்டு போகலாம். நியூட்ரிசார்ஜ் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்துருக்குது, விற்பனைக்கான பிளாட்ஃபார்ம். அதுல மட்டுமல்ல மார்ஜின் அதுல நிறைய இருக்கு, பிவி இருக்கு, அது மட்டுமல்ல ப்ரமோஷன் இருக்குது. அது நிறைய வந்து அதுக்கு வந்து இது கொடுக்குறாங்க, இது நமக்கு வந்து அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டுமல்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீராங்கனை மூலமாக ரெகுலர் சேல் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க ரெகுலர் இன்கமர்களை உருவாக்குறாங்க. அது மட்டுமல்ல அவங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணி பெரிய அளவில் அவங்களை வந்து ரெகக்னைசேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடத்துறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஆண்டு 22 ஜனவரி 22ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 2 வரக்கூடிய ஜனவரி 2ஆம் தேதி ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல் ப்ரோக்ராம்ல பங்கெடுத்து நம்ம வந்து குடும்பத்தோட கொண்டாடணும்னு சொன்னா, நியூ இயரை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்னா எல்லாருமே ஒரு 20,000 PV இந்த மாசம் நியூட்ரிசார்ஜில் பண்ணணும்னா அதுக்கு எலிஜிபிள் ஆகிக்கலாம். எனவே அது வந்து கோவா சார் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு. நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனி தான் அந்த கூட்டத்தை நடத்துது. எனவே தொடர் கூட்டங்களின் மூலமாக நம்ம டீமை முன்னெடுத்து செல்வோம். தொடர்ந்து வீராங்கனாங்கிறது இந்த மாசம் 10,000 PV, அடுத்த மாசம் 10,000 PV பண்ணணும்னு நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க. அது வந்து வீராங்கனா. வீருக்கு வந்து இந்த மாசம் 10, அடுத்த மாசம் 15 பண்ணணும். தொடர்ந்து நம்மள ஆண்களும் பெண்களும் அதுல வந்து ஈடுபடுவதன் மூலமாக நிறைய எஜுகேஷன் கோர்சஸ் வந்து பண்றாங்க. நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனி சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டுட்டு வர்றாங்க. அதனால கண்டிப்பா அது பெரிய அளவில் ரீச் ஆகும். வாழ்த்துக்கள், நன்றி. ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ வெரி மச் மை டியர் MD Suresh sir and Purnima madam.